بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله إلى الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأس العلم معرفة الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान गफ्फार वक़हार वक़ुद्दूस वजबरूत गफ्फार वक़हार वक़ुद्दूस वजबरूत ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान ये चारों अनासिर हो तो बनता है मुसलमान हमसाया जिब्रील अमी बंदे खाकी
हमसाए जिब्रील अमी बंदे खाकी है, उसका नशीमन न बुखारा न बदख्शा है, उसका नशीमन न बुखारा न बदख्शा। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन। कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। शकले मोहब्बत साथे আমরা दुरूद इब्राहिम पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हरिपुर उत्तरपाड़ा जुब समाज और मस्जिद उद्योगे आयोजित अध्यकार इस्लामी महासम्मेलन सदर इजलास सभापति उपस्थित मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हज़रात उलमा इकराम, आमार सम्मुखपाने उपविष्ट अत्र अंचलेर ज्ञानी गुणी बुद्धिजीवी हजरत मुरब्बियान इकराम, समबयस्क जुबक भाई और बंधुगण, पर्दार अंतराले अवस्थानरत आमार अत्यंत मुअज़्ज़ज़ा मुहतरमा आबेदा सालिहा मुमिना मुत्किना मुहसिना आमार अत्यंत इज्जतेर एवं सम्मानेर मा ओ बोनेरा, समस्त तारीफ और प्रशंसा सेई महान अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहुर दरबारे जो रब्बुल आलामीन आमादेरके दया करे माया करे एहसान करे कुरानेर এই বরকতি মজলিসে পয়গম্বরের ভাষায় জালিসুর রহমানের মধ্যে আমাদের সকলকে আসার বসার তৎসঙ্গে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে কিছু কথা আলোচনা করবার এবং শুনবার জন্য তৌফিক দান করেছেন। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে হৃদয়ের গভীর থেকে রব্বে করিমের দরবারে কালিমাত শুকর আদায় করি, জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। असंख्य अगणित दरूद सलाम आक़ाए नामदार ताजदार मदीना सरकार दो जहां सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शुक्र बोली सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लम ऊपर महान रब्बुल आलमीन जे महान पैगम्बरेर सौभाग्यवान उम्मत हिसेबे आमादेरके पृथिवीते प्रेरण करियाছেন, से महान रब्बुल इज्जतेर दरबारे आमरा आरो एकबार कालिमात शुकर आदाय करे जोरे बोली आलহামদুলিল্লাহ। मुहतरम हाजिरीन, कुरानुल करीमेर छोट्ट एकखाना आयात आपनादेर सम्मुखे तेलावत करेছি। सरकारे दो जहां नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर मुख निसृत असंख्य अगणित अहादिसे मुबारका थेके छोट्टो থেকে ছোট্ট একখানা হাদিসের টুকরা আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করেছি। রব্বুল আলামিনের রহম আর করম যদি শামিলে হাল হয়, হাদিস এবং আয়াতকে সামনে রেখে সরকারে দো জাহান নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলমের ওয়ারাসাতের একজন নগণ্য দাবিদার হিসেবে उम्मतेर जिम्मेदारी आदाय करार निमित्ते निजेर इस्लाह एवं आत्मशुद्धिर जन्य उम्मतेर कर्णकुहरे हिदायतेर किछु कथा आलोचना करबार
এবং উপস্থাপন করবার জন্য প্রয়াস চালাবো না তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। সকলে বলে আমিন। আরো জোরে বলেন আমিন। আমরা সকলে একটু কেমন যেন ঘুম ঘুম ভাব হয়ে গেছে, কি বলেন ঠিক না? না আপনারাও যেমন হয়ে গেছেন, মোটামুটি মাইকও বলতেছে যে আমি একটু পরে ঘুমিয়ে যাব। আওয়াজ কি যায় ওই পর্যন্ত? হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ। তো মাঠের দিকে একটু পরস্পরে তাকাই, দেখেন তো বাংলাদেশের মানচিত্রের মতো লাগে কিনা? কেমন? এটা কি কোরআনের মাজলিস কিনা? জোরে বলেন, কথা বলে না, আওয়াজ দিয়ে বলেন এটা কোন মাজলিস? কোরআনের মাজলিস কিনা? উলামায়ে কেরাম এখানে বসা আছে, কোরআনে কারীমের একটা মাজলিসের মধ্যে তার একটা ইজ্জত আছে না নাই? মেহেরবানি করে আর একবার বলবো ইনশাআল্লাহ, আমরা মাঝখানে জায়গাগুলো মেহেরবানি করে পূরণ করে বসি, করতেই হবে এটা, না হলে আওয়াজ শুরু হবে না। যতক্ষণ না পর্যন্ত না হবে ততক্ষণ আলোচনা শুরু করাই যাবে না, এটা আদবের খেলাফ হবে। এই সুযোগে অনেকে চিন্তা করছে যেহেতু উঠতেই হবে তাহলে একদম গেট দিয়ে বেরোই চলে যায়। হ্যাঁ, এরকম মেহেরবানি করে এরকমটা না করি। আর যুব সমাজের উদ্যোগে যেহেতু আজকের মাহফিল প্রোগ্রাম, যুবক ভাইদেরকে বিশেষ করে লক্ষ্য করে বলবো, রাস্তাঘাটে মাশাআল্লাহ অনেক যুবক ভাইকে দেখা গেছে। যদি মেহেরবানি করে এই 1.5 ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টার জন্য যদি এই মজলিসের মধ্যে বসা যায়, তাহলে আল্লাহ পাক চাহেন তো অল্প সময়ের মধ্যে আল্লাহ অনেক বরকত দান করবেন। এখানে কি পানি পড়তেছে নাকি? হ্যাঁ, খুব বেশি পরিমাণ না, মানে এটার কারণেই পুরাটার মধ্যে একটা অন্যরকম দেখা যাচ্ছে। আপনারা একটু আর একটু সামনে আগান ইনশাআল্লাহ। আমি অল্প সংখ্যক মানুষ নিয়ে ওয়াজ করতে, যদি তারা মনোযোগ সহকারে শোনে তাহলে এটা দিয়ে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবো ইনশাআল্লাহ। জি, একটু সামনে আগান ইনশাআল্লাহ। যুবক যারা আছে তারা একটু আগায় যাও ভাই, যারা বৃদ্ধ বাবারা আছে তাদেরকে কষ্ট না দেয়া। মুশকিল, মাশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সকলের আমলের মধ্যে বরকত নসিব করেন। আচ্ছা, ওটা পরে ওই যে মোবাইল আলা পাওয়া গেছে। আর মাইকালা ভাই, আমি বুঝতে পারতেছি আপনাদের কষ্ট হচ্ছে, আমারও খুব কষ্ট। একটু মেহেরবানি করে যতটুকু কুলায় একটু দেন। আল্লাহর বান্দারা আসছে, কিছু কথা আমরা মুজাকারা করি। আল্লাহ বলেন ফাযাক্কির ফাইন্না যিকরা তানফাউল মুমিনিন। একটু আলোচনা পরস্পরের মুজাকারার মাধ্যমে মুমিনের ঈমানের মধ্যে বরকত হয়, কি বলেন ঠিক না? মোটামুটি এতটুকু হলেও চলবে, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আপনাদের আমলের মধ্যে বরকত নসিব করেন, কারণ এটা একটা যান্ত্রিক যন্ত্র, কি বলেন ঠিক না? আমি যতই এখান থেকে আওয়াজ দিব না কেন, যদি মেশিন আওয়াজ গ্রহণ না করে তাহলে এটা দিয়ে বেশিক্ষণ চলা যাবে না, ঠিক না? আপনাদের সম্মুখে একটি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। আয়াতটার মর্ম এবং হাদিসের মর্ম উপস্থাপন করে আমি আমার আলোচনাটাকে শেষ প্রান্তে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ধৈর্যের সাথে আমলের নিয়তে মুতাওয়াজ্জা হয়ে কথাগুলো শোনার এবং আমল করার জন্য আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন। বক্তা এবং শ্রোতা উভয় শ্রেণীর মানুষকেই আল্লাহ পাক আমলের তৌফিক নসিব করেন, জোরে বলেন আমিন। মুহতারাম হাজিরিন, এটা একটা কোরআনের মাজলিস, ঠিক কি না? কোরআনের মহব্বতে এসেছি। কোরআন কার কালাম? জোরে বলেন কার কালাম? আল্লাহর কালাম। কোরআনের মহব্বত মানেই আল্লাহর মহব্বত, ঠিক কি না? আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে রহম করে এখানে পাঠিয়েছেন, এটা আল্লাহ আমাদেরকে মহব্বত করেছেন। যাকে আল্লাহ ভালোবাসছেন সে সামিয়ানার নিচে আসতে পেরেছেন। তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বান্দাকে রহম করেন, বান্দার উপরে দয়া করেন, বান্দা আল্লাহর হক আদায় করে কিনা এটা দেখার বিষয়। আপনাদের কি ধারণা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কি তার জিম্মেদারি আদায় করেছেন? কথাটা বুঝে আসলো না।
আমাদের উপরে যে আল্লাহ পাকের একটা জিম্মাদারি আছে, আমাদেরকে আল্লাহ খাওয়াবেন, আল্লাহ পড়াবেন, আল্লাহ পাক আমাদেরকে শান্তি শৃঙ্খলা দিবেন, এগুলোকে আল্লাহ দিচ্ছেন আমাদেরকে? না সামান্য ত্রুটিও রাখছেন? কোন ত্রুটি? দেখার বিষয় হচ্ছে যে আমরা আল্লাহ পাকের জন্য কতটুকু করলাম। কি বলেন, ঠিক না? আল্লাহু আকবার। তো বান্দার সাথে আল্লাহ পাকের একটা সম্পর্ক হলো, আল্লাহ হলেন মুনিব, বান্দা হলো তার গোলাম। আমরা গোলাম কার গোলাম? জোরে বলেন, কার গোলাম? গোলামি কার করব? রিজিক দেন কে? হায়াত দিয়েছেন কে? রিজিকের মালিক কে? মউতের মালিক কে? সবকিছুর মালিক যদি তিনি হন, তাহলে ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র কে হবেন? গোলামের উপযুক্ত কে হবেন? জোরে বলেন আল্লাহ। বর্তমান যুব সমাজ থেকে এই বিষয়টা উঠে গিয়েছে। আমি ছোট্ট একটা কথা বলে আমি আমার আলোচনা শুরু করতে চাই। যুবক যারা আছে, যুবক, বর্তমান যুবক যে জেনারেশন চলছে, এরা নাস্তিকতার দিকে অতীব দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। কথা বলেন, ঠিক না? কেন, কি কারণ? অনেক কারণ রয়েছে। আমি সব কারণের দিকে যাব না, একটা কারণ নিয়ে সামনে আগানোর চেষ্টা করব। নাস্তিক আগে বেশি ছিল না। আজ থেকে 20 বছর পূর্বে এরকম নাস্তিকতার ঘন ঘটা বাংলার জমিনে দেখা যায় নাই যতটা এখন দেখা যায়। কথা বলেন, ঠিক না? এর পেছনে আছে সবচেয়ে বড় একটি মৌলিক কারণ, সেটা হলো কোরআনী শিক্ষা, যেটা সকালবেলায় চলতো, মক্তবের মধ্যে যায় আমরা শিখেছি, যেটাকে সাবাহি মক্তব বলা হয়। এটাকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, সমাজ থেকে উঠে গেছে বর্তমান। ওই প্রেক্ষাপটে আমি আসবো ইনশাআল্লাহ। তো নাস্তিক কাকে বলা হয়? যে আল্লাহর পরিচয় জানে না। জোরে বলেন, যে আল্লাহর পরিচয় জানে না, আল্লাহ পাককে তা চিনে না। এক পর্যায়ে সে আল্লাহকে অস্বীকার করে ফেলে। নাউজুবিল্লাহ। জোরে বলেন। প্রশ্ন রাখা যদি হয় যে আল্লাহ পাক যদি কেউ না থাকে, তাহলে আসমান কে বানালো? বলে এমনি এমনি হয়েছে। জমিন কেমনে হলো? বলে এমনি এমনি হয়েছে। তুমি কিভাবে বলে? বলে ন্যাচারালি, এমনি হয়েছে। আবারও যে থাকবে না, তোমার বাবাও যে নাই, বলে এমনি এমনি মারা গেছে। এটা প্রাকৃতিক ভাবেই হয়ে থাকে, ন্যাচারালি, এটা সিস্টেম। কোন খালেক আর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ বলতে কেউ নাই, যে নাকি জগৎকে বানাইতে পারে, যে আমাদেরকে পালতে পারে, যে আমাদেরকে মউত দিতে পারে, হায়াত দিতে পারে, যে তামাম কায়নাতকে চালাইতে পারে। এরকম করনে ওয়ালা জাত আর সত্তা বলতে কেউ নাই। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। এই মতামত কাদের? জোরে বলেন কাদের? নাস্তিকদের। বর্তমান ইউনিভার্সিটিতে অধিকাংশগুলোর মধ্যে দেখা যায় নাস্তিকতার চর্চা দেখা যাচ্ছে। আমি আমার মসজিদের এক মুসল্লি, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাকে হেদায়েত দান করেছেন, বলে হুজুর, একটা সময় এমন একটা দিকে চলে গিয়েছিলাম যেটার আর ভাষা নাই। বলে কিভাবে? বলে একটা সময় আমার অবস্থা এমন ছিল, আল্লাহের উপরে কোনো ইয়াকিন আর বিশ্বাস আমার ছিল না। আমি প্রায় নাস্তিক হয়েই গিয়েছিলাম। আমার বাড়ির পাশে একজন আলেম আছে, আমারই সমবয়স্কীয়। তো উনি আমাকে আস্তে 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 বোঝানো শুরু করলেন। আমি আস্তে আস্তে তার কথাগুলো নেওয়া শুরু করলাম আর এটাকে স্টাডি করা শুরু করলাম। তো আস্তে আস্তে মুসলমানের সন্তান, আলহামদুলিল্লাহ, এখন আমার মসজিদে বয়ানে বসে, জুমার আলোচনায় প্রত্যেক সপ্তাহে আসে। আর তার মুখের মধ্যে এখন সুন্নতি দাড়ি, জামা পায়জামা সুন্নতি পোশাক। জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। লোকটা ঈমান হারা হয়ে গিয়েছিল, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাকে রহম করেছেন। তো ইউনিভার্সিটির মধ্যে, বিশেষ করে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে এই মহামারীটা সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে, যে আল্লাহর পরিচয় তারা জানে না। আল্লাহ কে, কেমন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে তারা চিনে না। আমি যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি, এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কয়েকটি কথা নিদর্শন উল্লেখ করে দিয়ে বলেছেন, ওগো বান্দারা, আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে চেনার জন্য তোমাদের বেশি দূর যাইতে হবে না। চোখের সামনে যেগুলো দেখছো, এগুলোর মধ্যেই আল্লাহর পরিচয় খুঁজে পাওয়া যাবে। আমার কথাগুলোকে বুঝে আসতেছে? একদম সাদা মাটা ভাবে আপনাদের সম্মুখে আয়াতের মর্মটা উপস্থাপন করে কিছু উদাহরণ পেশ করে বড়দের কিছু কথা নকল করে চলে যাবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের পরিচয় জানার ইচ্ছা আছে কার কার? হাত উঠায়া বলেন।
আল্লাহ সকলকে আপনার মারিফাত দান করে। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন রাসূল ইলমি মারিফাতুল্লাহ, জ্ঞানের মূল উৎসই হলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের পরিচয়। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। যেই ব্যক্তির অন্তরের মধ্যে আল্লাহর পরিচয় নাই, মাওলার পরিচয় নাই, সে যত বড় জ্ঞানী হোক না কেন দুনিয়া বিশ্বে কখনো জ্ঞানী হতে পারে না। এটা সরকারে দো জাহান নবী 1400 বছর পূর্বে বলে গিয়েছেন রাসূল ইলমি মারিফাতুল্লাহ, আল্লাহর মারিফত যার কলবে আছে, তার কাছে ইলমের উৎস আছে, ওটাই হলো ইলমের মূল উৎস, আল্লাহর পরিচয়। আমার মধ্যে জজ ব্যারিস্টার করার যোগ্যতা আছে, আমি বহুত বড় উকিল, আমি বহুত বড় ইঞ্জিনিয়ার, আমার মধ্যে দুনিয়াবি সব শিক্ষা রয়ে গেছে, আমি অনেক বড় শিক্ষিত, সব ঠিক আছে, কিন্তু আল্লাহকে চিনলাম না, সরকারের ভাষায়, পয়গম্বরের ভাষায় এই লোকটা জ্ঞানী হতে পারে না। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? এই কথা যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে ইতিহাসের দৃষ্টান্ত থেকে, ইসলামের ইতিহাস থেকে আপনাদের সম্মুখে একটা ছোট্ট কথা বলি। আবু জেহেলকে চিনেন? হ্যাঁ, চিনেন? এই এলাকায় একবার আসছিল মনে হয়, দাওয়াত দিছিলেন আপনারা? বলেন তো দেখি, আবু জাহালের নাম কি ছিল? আবু জাহাল না অন্য কিছু? কি সেটা? আবুল হিকাম। জোরে বলেন কি? আবুল হিকাম। হিকাম মানে হচ্ছে হিকমত আর জ্ঞানের গভীরতা যার মধ্যে আছে। বলে তৎকালীন সময়ে আরবের মধ্যে সবচাইতে বুদ্ধিমান, সবচাইতে জ্ঞানী, সবচাইতে বড় জ্ঞানের ভান্ডার ছিল আবুল হিকামের নিকটে, যার নাম ছিল উমর ইবনে হিশাম। উমর না, আমর ইবনে হিশাম, হিশামের পুত্র আমর এতটাই জ্ঞানী ছিল যে মানুষ তাকে ভালোবেসে আবুল হিকাম তার নাম রেখেছে। জ্ঞানীর পিতা। কিসের পিতা? জ্ঞানের পিতা। খুব ভালো করে খেয়াল করবেন, তাতে বোঝা গেল আবু জাহালের ভিতরে জ্ঞানের অভাব ছিল না। কথা বলেন না? জ্ঞান পরিপূর্ণ ছিল, পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের মারিফাত আর পরিচয় তার কাছে ছিল না। কি বলেন ঠিক না? না, ওনার কাছে আল্লাহর পরিচয় ছিল। আল্লাহকে চিনছেন, আল্লাহকে মানছেন? কথা বলেন না কেন? আপনারা মনে হয় নারাজ হয়ে যাচ্ছেন যে ওয়াজ শুরু করবে কখন। আমি ওয়াজ করি না, কথা বলি, একটু শোনেন। আবু জাহাল জ্ঞানী ছিল না কি মূর্খ ছিল? জোরে বলেন, জ্ঞানী ছিল না মূর্খ ছিল? জ্ঞানী ছিল, কিন্তু আল্লাহর পরিচয় ছিল না। কি ছিল না? আল্লাহর পরিচয় ছিল না, যার কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার নাম কি রাখছেন জানেন? এক কবি এটাকে বলে الناس كناه أبا حكم والله كناه أبا جهل। ভাই সাউন্ড এরকম হলো কেন? সাউন্ড দেখার চাইতে শোনার দামটা বেশি। মেহরবানি করে সাউন্ডটা দেন, দেখলে পরে যদি তকদিরে থাকে দেখবে। মাইক বন্ধ করে দিয়েছে, মাইক বন্ধ না করে আচ্ছা, এইটা চালু করেন দ্রুত করে, সেই সার্ভিসটা পাচ্ছি আর হবে না। মহিলারা যারা দেখতেছে মনে করেন মাসালা, এখন মনে করেন ওনারা দেখতেছে আমি কি বলতেছি এটা শুনতেছে না, তাহলে লাভ হবে, কিন্তু এটা অফ, কথাগুলো কানে পড়ছে, লাভ হবে কি হবে না? ওটাতেই লাভ বেশি হবে। আমার কথার স্পৃহা নষ্ট হয়ে গেল। আল্লাহ আল্লাহ হেফাজত করেন। যাই হোক, একটু এদিকে মোতাওয়াজ্জহ হন মেহেরবানি করে। তো আবুল হিকাম জ্ঞানীর পিতা ছিল, কিন্তু তার নিকটে আল্লাহর পরিচয় ছিল না। এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার নাম রাখলেন আবু জাহাল। এই নাম কে রাখছে? জোরে বলেন, কে রাখছে? আল্লাহ। আল্লাহ বললেন তুমি আবুল হিকাম নয়, জ্ঞানীর পিতা নয়, যার সম্মুখে সত্য সুস্পষ্ট, সমস্ত নিদর্শন স্পষ্ট, সব কিছু থাকার পরেও একদম উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো সত্য উপস্থাপিত হওয়ার পরেও যে নাকি সত্যকে অস্বীকার করতে পারে, একে জ্ঞানী বলা যায় না। সবচাইতে বড় মূর্খ, বড় মূর্খের পিতা। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? অভাবটা কি ছিল? আল্লাহর মাইক ঠিক করে
এটাকে বন্ধ করেন, ওটাই তো বলছি। মাইকেল ভাই রাগ করছে, দোয়া করি আমরা, আল্লাহ কবুল করছেন। দেখছেন, আলহামদুলিল্লাহ, আরো জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার পরিচয় দেওয়ার জন্যই এই আয়াতে কারিমার মধ্যে ইরশাদ করেছেন। আল্লাহ বলেন, ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়াখতিলাফিল লাইলি ওয়ান নাহার লাআয়াতিন লিউলিল আলবাব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, নিশ্চয় আসমান সমূহ আর জমিন সৃষ্টির মধ্যে, রাত্র আর দিনের পরিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের পরিচয়ের জন্য সুনিশ্চিত নিদর্শন রয়ে গিয়েছে। কি বুঝাইতে চান আল্লাহ? আল্লাহ আমাদেরকে বলতে চান, ও দুনিয়ার মানুষ, আমি রব্বুল আলামিনকে চেনার জন্য বহুত বড় বড় গ্রন্থ আর বড় বড় কিতাব পড়ার প্রয়োজন নাই। একজন আদনা থেকে আদনা একজন মূর্খ মানুষও যেন আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে চিনে, কারণ আমি আল্লাহ তার মধ্যে আকল দিয়েছি, জ্ঞান দিয়েছি, আর তার সামনে আমি আল্লাহর নিদর্শন পেশ করে রেখে দিয়েছি। হাদিসের মর্ম থেকে বোঝা যায়, কুল্লু শাইইন ইয়াদুল্লু আলা খালিকিহি, আল্লাহর জমিনের প্রত্যেকটা মাখলুক, প্রত্যেকটা সৃষ্টি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের পরিচয় বহন করে বেড়াইতেছে। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? যে জমিনটার উপরে আমরা বসে আছি, ঘাস সবুজ কে বানিয়েছেন? সারা জীবন চেষ্টা করলেও কোনো বিজ্ঞানী, কোনো সায়েন্সটিক যদি চেষ্টা করে, তাহলে একটা ঘাসের একটা লতা উঠে বানাইতে পারবে নাকি? ও দুনিয়ার মুসলমান, আল্লাহর গোলাম, খুব মনোযোগ লাগান। তাহলে একটা ঘাসের একটা লতা যদি কেউ বানাইতে সক্ষম না হয়, মানব জ্ঞান এই কথা সঙ্গে সঙ্গে বলে দেয়, তাহলে মান খালাকা হাদা, এটাকে কে বানালো? আল্লাহর কোরআন বলে, ও আমার বান্দারা, যেটা তোমাদের মাথায় আসে কেউ বানাইতে পারে না, সেইটাই আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বানিয়েছি। আল্লাহ বলেন, ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াত, আসমান সমূহ বানানোর মধ্যে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিদর্শন আছে। কি বলেন, আছে না নাই? সামনে তাকাইলেই, দূর দূরান্ত মাঠ প্রান্তরে তাকাইলেই আসমানটা দেখা যায় কি যায় না? আল্লাহ একদম ডিসপ্লে করে চোখের সামনে ধরে রেখেছেন, বান্দারে একটু উপরের দিকে তাকাও, উনজুর ইলাস সামাই ওয়া ফাওকিহা, তুমি তোমার আসমানের দিকে তাকাও, আসমানের বিশালতার দিকে তাকাও, আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের নিদর্শন সেখানে খুঁজে পাবে। মনের মধ্যে প্রশ্ন, আসমানের দিকে তো কতই তাকাইলাম, তাহলে কেমনে তোমার নিদর্শন পাই? আকলটাকে একটু খাটাও আর আকল বুদ্ধিটাকে একটু কাজে লাগাও, যেই জন্য আল্লাহ আমাদেরকে জ্ঞান দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, একটু আসমানের দিকে তাকায় ভাবো, এত বড় বিশাল আসমান কেমনে খুঁটি ছাড়া রয়ে গেল? এতটুকু একটা সামিয়ানা বানানোর জন্য কতগুলো খুঁটি আমরা ব্যবহার করেছি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনের মধ্যে ঘোষণা করে দিয়ে বলেন, ও আমার বান্দারা, এত বড় বিশাল আসমান আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বানিয়েছি, পৃথিবীর কোনো প্রান্তে একটা খুঁটির ব্যবহার করি না। কাদরে কুদরত দারি বরকামাল, আনতা রব্বি আনতা হাসবি যুল জালাল, আল্লাহু আকবার। কোথাও যায় খুঁটি নাই, দেখতে মনে হয় দূর প্রান্তরে যায় আসমানটা নিচু হয়ে গেছে, হয় কি না? যখন কেউ দেখে অনেক দূর থেকে দেখলে বুঝি মনে হয় ঢাকায় যায় বোধ হয় তার আসমানটা ওই জায়গায় পড়ে গেছে।
ব্যক্তি যখন ঢাকায় যাবে যায় দেখে সিলেটের দিকে বোধহয় আসমান পড়ে গেছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে, বান্দা এত সুন্দর করে বানিয়েছি, এত সুন্দর করে বানিয়েছি, তামাম পৃথিবীর সমস্ত জমিনের উপরে যে আসমান আমি আল্লাহ রেখেছি সব জায়গায় সমতল করে বানিয়েছি। এই রকমের আসমান একটা বানান নাই। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন একটা দুইটা করতে করতে 7টা আসমান আল্লাহ বানায়েছেন। এক একটা আসমানের পরিধি আল্লাহর পয়গম্বর হাদিসের মধ্যে ইরশাদ করেন, একটা উদাহরণ পেশ করে পয়গম্বর বলেন, বিশাল বড় বিস্তৃত একটি মাঠ, আমাদের এই মাঠটা একটু ছোট, কি বলেন ঠিক না? বিশাল বড় মাঠ, এই মাঠের মধ্যে এক টাকার একটা কয়েন ফেলে রাখলে কয়েনের তুলনায় এই মাঠটা কত বড় বিশাল, ঠিক না? সরকার দো আলম নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রথম আসমানের তুলনায় এই পৃথিবী নামক জগৎটা এরকম বিশাল বিস্তৃত মাঠের মধ্যে একটা ছোট্ট কাঁচা টাকা ফেলার মতো হয়ে আছে। তাহলে এই পৃথিবী থেকে প্রথম আসমানটা কত বিশাল, কথা বলেন ঠিক কিনা? এই পুরো জমিন, পৃথিবীর জমিনটা 20 কোটি বর্গ মাইলের ব্যাস। কতটুকু? 20 কোটি বর্গ মাইল এই পুরো জমিন। এর চাইতে 13 লক্ষ গুণ বড় হলো আসমানের সেই সূর্য, যেটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন প্রথম আসমানের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ, রাত্রে বাইতে যাব। যে আসমানের সেই সূর্যের চাইতে তারকাগুলো যেগুলো আমরা দেখি এগুলো আরো কোটি কোটি গুণ সূর্যের চাইতে বড়। এই সবগুলো কোথায় আছে জোরে বলেন? প্রথম আসমানের নিচে। বুঝাইতে পারলাম না, কোথায় আছে এগুলো? নাকি সপ্ত আসমানে? তাহলে তো দেখতে পাইতাম না আমরা তো দেখি রাত্রে বেলায় জল জল করছে তারকারাজি, কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? বোঝা যায় এগুলো সব প্রথম আসমানের নিচে। কোটি কোটি তারকা, এই পৃথিবী থেকে 13 লক্ষ গুণ বড় সূর্য, সেই সূর্যকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ঝুলিয়ে রেখেছেন প্রথম আসমানের নিচে। তাহলে এবার একটু আকল দিয়া ভাবি, তাহলে প্রথম আসমানটা কত বড়? ওই যে পয়গম্বর বলেছেন, বিশাল বিস্তৃত মাঠের মধ্যে পড়ে থাকা একটা কাঁচা টাকার মতো এই পৃথিবীর এই জগৎটা, আর আসমানটা তার চাইতে এত বড় বিশাল। এরপরে আর একটু সামনে যাই, প্রথম আসমানের তুলনায় দ্বিতীয় আসমানটা ঠিক ওই রকমের বড়। দ্বিতীয় আসমানের তুলনায় তৃতীয় আসমানটা ঠিক ওই রকমের বড়। তৃতীয় আসমানের তুলনায় চতুর্থ আসমানটা ওই রকমের বড়। চতুর্থ আসমানের তুলনায় পঞ্চম আসমানটা ওই রকমের বড়। পঞ্চম আসমানের তুলনায় ষষ্ঠ আসমান, ষষ্ঠ আসমানের তুলনায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সপ্ত আসমানটাকে ওই রকমের বড় করে বানিয়েছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলকু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা ওয়া হুয়াল আজিজুল গফুর, الذي خلق 7 سماوات طباقا। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে, বান্দা আসমান আমি একটা বানাই নাই, আমি আল্লাহ 7টা আসমান বানিয়েছি ধাপে ধাপে। সুবহানাল্লাহ, এই আসমানটাকে পুরো পৃথিবীর জন্য আমি আল্লাহ ছাদ বানিয়েছি, যাতে করে আমার বান্দারা কষ্ট না পায়। বান্দার যখন যেটা প্রয়োজন আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সেটার ইন্তজাম করে থাকি। কোন জমিনে বৃষ্টি লাগবে, কখন কোথায় রৌদ্র লাগবে আমি আল্লাহ ভালো জানি। যেই ব্যক্তির ক্ষেতের মধ্যে পানির দরকার আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সেখানে পানির ব্যবস্থা করি। করেন কি করেন না? আরো জোরে বলেন, কে করেন? আল্লাহ। জোরে বলেন, কে করেন? আল্লাহ।
আল্লাহ বলে বান্দা আমার পরিচয় জানা বড় সহজ, সামনে তাকাইলে আসমান দেখা যাবে, তাহলে আসমানের মধ্যে আল্লাহর পরিচয় আছে না নাই? আরো সহজ করে দেয় আল্লাহ বলেন ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি, ও বান্দা আসমান তো অনেক উঁচু, নজর উপরের দিকে দিলেই তবে আসমান দেখা যাবে, কিন্তু তোমার নজরটা যদি একটুখানি চোখটা নিচু করে নিচের দিকে দাও, তোমার পাটা যেই জমিনের মধ্যে আছে এটাই হচ্ছে আমি আল্লাহর সৃষ্ট জমিন। জমিন যে কোন জিনিস এটার বিবরণ দিতে গেলে এরকম দুই একটা মাহফিল শেষ হয়ে যাবে, আল্লাহর কুদরতের বিবরণ দিয়ে শেষ করা যাবে না। এই জন্য তো আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলছেন লাউ কানাল বাহরু মিদাদান লিকালিমাতি রাব্বি লানাফিদাল বাহর ক্বাবলা আন তানফাদা কালিমাতু রাব্বি ওয়ালাউ জিনা বিমিসলিহি মাদাদা। দুনিয়ার সব গাছপালাকে যদি কলম বানায় দেওয়া হতো, আর সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রগুলোকে যদি কালি বানায় দেওয়া হতো, আর আল্লাহর নিয়ামত রাজিগুলো লিখতে দেওয়া হতো, আল্লাহ বলেন এরকমের কালি আর কলম ডাবল কে ডাবল শেষ হয়ে যাবে, আল্লাহর কালিমার নিয়ামত লেখা শেষ হবে। এর নাম হলো আল্লাহ। এরপরে আল্লাহ বলেন ওয়াখতিলাফিল লাইলি ওয়ান নাহার, ও বান্দা কিছুক্ষণ পূর্বেই দিন ছিল, এখন রাত্র 12টা বেজে গেছে। আরে ভাই 12টা 20 বেজে গেছে, এত দ্রুত? 12টা 11টা 20 বাজে। 6 ঘন্টা আগে দিন ছিল, দিন পরিবর্তন হয়ে রাত্র হলো, আবার কিছুক্ষণ পরে রাত্রটা পরিবর্তন হয়ে আবারও দিন হবে। বান্দা তুমি যদি আমাকে চিনতে চাও, এখানেই তুমি আমার পরিচয় পেয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন। এটা কে বলছে? জোরে বলেন আমাদের মালিক আল্লাহ। ওয়াখতিলাফিল লাইলি ওয়ান নাহার, রাত্র দিনের পরিবর্তন আর বিবর্তনের মধ্যে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের নিদর্শন রয়ে গেছে। এরপরে আল্লাহ বলেন লাআয়াতিল লিউলিল আলবাব, জ্ঞানীদের জন্য এখানে নিদর্শন। কাদের জন্য? জ্ঞানী কারা? যাদেরকে আল্লাহ পাক আকল দিয়েছেন, আমাদেরকে আল্লাহ সুস্থ বিবেক দিয়েছেন, চিন্তা করার সঙ্গত কারণ দিয়েছেন, সুযোগ দিয়েছেন, বলে তোমরাই জ্ঞানী। যদি তোমরা চিন্তা করো তো আমি মাওলার পরিচয় পেয়ে যাবে। আল্লাহর পরিচয় পাওয়া বড় কঠিন জিনিস নয়, আল্লাহর পরিচয় বড় সহজ। ও বান্দা, ইমামে আজম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ তাআলা তার এক মাসআলার মধ্যে, ফিকহের মাসআলার মধ্যে উল্লেখ করেছেন, যদিও অন্য অন্য ফুকাহায়ে কেরাম আইম্মায়ে কেরাম এখানে ইখতিলাফ করেছেন, ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমামে আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কোন একজন মানুষ যদি পাহাড়ের চূড়ার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, সেখানেই যদি সে বসবাস করে, পৃথিবীর কারো সঙ্গে তার কোনো দেখা সাক্ষাৎ নাই, কোন দাওয়াত দেওয়ালা তাকে আল্লাহর পরিচয়ের দাওয়াত নিয়ে তার কাছে যায় নাই, নবীকে চেনে না, আল্লাহকে চেনে না, এরকম দাওয়াত নিয়ে তার কাছে কেউ যায় নাই, ইমামে আজম আবু হানিফার ফতোয়া হলো ওই অবস্থায় থেকে ওই ব্যক্তির উপরে আল্লাহর প্রতি ঈমান নিয়ে আসা ওয়াজিব। প্রশ্ন হতে পারে হুজুর কেন কেন ওয়াজিব, কেন জরুরি আল্লাহর প্রতি ঈমান নিয়ে আসা? তার কাছে তো কেউ ঈমানের দাওয়াত নিয়ে যায় নাই, সে তো আল্লাহর পরিচয় জানে না, রাসূলের পরিচয় জানে না, তাহলে তার উপরে কেন আবশ্যক করে দেওয়া হলো ঈমান নিয়ে আসাটা? ইমামে আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জবাব দেয়া বলে, ভাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাকে সুস্থ একটা বিবেক দিয়েছে কিনা? কথা বলেন না। তাকে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন একটা আকলে সালিম দিয়েছেন, সুস্থ বিবেক দিয়েছেন, আর সে পাহাড়ের মধ্যে চড়ে আল্লাহ পাকের নাজ ও নিয়ামত দেখতেছে, আল্লাহ পাকের নাজ ও নিয়ামত ভক্ষণ করছে, জীবন অতিবাহিত করছে, তার এই আকলটা দিয়ে যখন সে ভাববে আর দেখবে যে এগুলো কে বানালো,
কই এগুলো চিন্তা করলেই তখন বানানেওয়ালার একজন সৃষ্টিকর্তার কথা তার মনে আসবে। সে হবে কে? বলে সে হবে আল্লাহ। সে আল্লাহর নাম না জানতে পারে, কিন্তু একজন বানানেওয়ালা আছে এই কথার ইয়াকিনার বিশ্বাস তার দিলের মধ্যে থাকতে হবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার পরিচয়টাকে বান্দাদের সম্মুখে ওপেন করে দিয়েছেন। আমরা যদি একটু জেহেনটাকে খাটায় দেই, একটু নজরটাকে ঘোরায় দেই, তাহলে বুঝবো যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কত নিকটে আছে। আমার ঘরের আশেপাশে তরুলতা আছে না নাই? জোরে বলেন কে বানায়? জোরে বলেন না কে বানায়? আপনি ছোট্ট একটা মরিচের চারা গাড়লেন, 10 দিন পরে একটু বড় হয়ে গেল, এটা কেমনে হলো? একটু আকল দিয়ে ভাবি, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পরিচয় পেয়ে যাব। সাহাবায়ে কেরাম অনেকে এসে জিজ্ঞাসা করছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের পরিচয় কি? আল্লাহ পাকের ডেফিনেশনটা কি? আল্লাহকে কেমনে চেনা যায়? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আর কিচ্ছু করেন নাই, সূরা ইখলাস জিবরিলের মাধ্যমে নাজিল করে দিয়েছেন। সূরাতুল ইখলাস আল্লাহ পাকের পরিচয় সম্বলিত সূরা। আমি আমার প্রায় মাহফিলের বয়ানে এই কথাটা রেখে দেই, আল্লাহর মারিফত সম্পর্কে আলোচনা করব। জিবরিল আমিন এসে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার উম্মত আপনার রবের পরিচয় জানতে চেয়েছেন। আপনার রব মহান মালিক আল্লাহ সূরাতুল ইখলাস নাজিল করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন পয়গম্বরকে, ওগো আমার পয়গম্বর, কুল, আপনি আপনার উম্মতদেরকে বলে দেন, আল্লাহু আহাদ, আল্লাহ এক। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর পরিচয় 1 নাম্বার, আল্লাহ এক। তার জাতের সঙ্গে কোনো শরীক নাই, তার গুণাবলীর সঙ্গে কোনো শরীক নাই। আল্লাহ পাক আগেও এক, এখনো এক, ভবিষ্যতেও কি আল্লাহর সঙ্গে কোনো শরীক নাই। সংক্ষেপে বলে যায়, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা, আমার জাতের মধ্যে কোনো শরীক নাই, আমার সিফাত আর গুণের মধ্যে কোনো শরীক নাই। 2 নম্বর পরিচয় আল্লাহ বলেন, আল্লাহুস সামাদ, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হলাম অমুখাপেক্ষী। আমি কোন মাখলুকের প্রতি মুখাপেক্ষী নয়, বরং তামাম কায়নাত আমি আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী। কথা বলেন ঠিক না বেঠি? আল্লাহ আমাদের কাছে কখনো চাইছেন নাকি? কথা বলেন। খাবার চাইছেন কখনো? টাকা পয়সা চাইছেন? বা কোনো আরাম আয়েশ আমাদের কাছে চেয়েছেন? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে, বান্দারে, তামাম কায়নাতের সমস্ত মাখলুক আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের প্রতি মুহতাজ আর মুখাপেক্ষী, আমি কারো প্রতি মুখাপেক্ষী নই। ওগো পয়গম্বর, আপনার উম্মতকে জানায় দেন, এটা আমি আল্লাহ পাকের 2 নম্বর পরিচয়। এরপরে আল্লাহ বলেন, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ। আল্লাহর 3 নম্বর পরিচয় হলো, আল্লাহ এমন একজন সত্তার নাম, যেই সত্তা কখনো কাউকে জন্ম দেয় না, যেই সত্তা কখনো কারো থেকে জন্ম গ্রহণ করে না। জন্ম দেওয়া আর জন্ম নেওয়া থেকে আমার আল্লাহ পবিত্র। জোরে বলেন ঠিক না বেঠি? আল্লাহ কাউকে জন্ম দিয়েছেন? হ্যাঁ? ইহুদ খ্রিস্টানদের সেই ধারণা, সেটা ভিন্ন বিষয়, সেদিকে গেলে অনেক লম্বা কথা হয়ে যাবে। তারা তৃত্ববাদে বিশ্বাসী। সাবাই যারা, তাদের তো আকীদা হলো এটা যে মালায়েকা ফেরেশতা এটা আল্লাহর কন্যা। নাউযুবিল্লাহ। জোরে বলেন, আল্লাহর কন্যা। وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله। আল্লাহর কোরআনে আছে, ইহুদিরা বলে উযাইর হলো আল্লাহর বেটা, নাসারারা বলে মাসিহ ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহর বেটা। জোরে বলেন নাউযুবিল্লাহ। আর আল্লাহ পাক জিবরিলের দ্বারা পয়গম্বরের কাছে তার পরিচয় পাঠিয়ে দিয়ে বলেন, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ। আল্লাহ কাউকে জন্ম দেয় নাই, আল্লাহ কারো থেকে জন্ম গ্রহণ করে নাই। 4 নাম্বার পরিচয়, ওয়ালাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এমন একজন সত্তার নাম। আল্লাহ বলেন, বান্দারে,
এই সাত আসমান আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বানিয়েছি। জমিনটাকে আমি আল্লাহ বিস্তৃত করে দিয়েছি, পাহাড় পর্বত নদী নালা সবকিছু বানিয়েছি। তামাম কায়নাত বানানোর মধ্যে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার মতো দ্বিতীয় কাউকে আমার সমকক্ষ বানাই নাই। লা জিদ্দা ওয়ালা নিদ্দা ওয়ালা হাদ্দা লিমাওলা আল-আনা কামা কানা ওয়া লাম ইয়ালকা যাওয়ালা الآن كما كان ولم يلق زوالا لا جد ولا جدة لا عم وخالا لا هيئة لا صورة لا شبه لمولا فرد صمد عن صفة الخلق بريء رب أزلي خلق الخلق كمالا رب أزلي خلق الخلق كمالا جرب الله أكبر আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বুঝায় দিলেন বান্দা সূরাতুল ইখলাসের মধ্যে আমি আল্লাহ আমার পরিচয় ঢুকায় দিয়েছি। যেই বান্দা আমার পরিচয়টাকে আত্মস্থ করবে, সূরাতুল ইখলাস তেলাওয়াত করে করে আমার পরিচয়টা যে অর্জন করে ফেলবে, আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের ইবাদত যখন করবে তখন আমার পরিচয়টা তার সামনে থাকবে। আমি আল্লাহ বলতেছি তার ইবাদত ইখলাসের সঙ্গে হবে। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? এই জন্যই আল্লাহর পরিচয় সম্বলিত সূরার নাম আল্লাহ রাখছেন সূরাতুল ইখলাস। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাকে চেনা বড় সহজ। আল্লাহকে চিনতে অনেক দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। রাত দেখলে আল্লাহর পরিচয় পাওয়া যায়, দিন দেখলে আল্লাহর পরিচয় পাওয়া যায়, আসমান দেখলে আল্লাহর পরিচয় পাওয়া যায়, জমিনের দিকে তাকাইলে আল্লাহর পরিচয় পাওয়া যায়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আছেন না নাই? জোরে বলেন আছেন না নাই? কিন্তু নাস্তিক বলে সব কিছু এমনি এমনি হয়েছে, সৃষ্টিকর্তা বলতে কেউ নাই। জোরে বলেন নাউযুবিল্লাহ। একটা ঘটনা আপনাদেরকে বলি। ইমাম রাজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নামে একজন বহুত বড় মুফাসসির দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। ইমাম রাজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই ঘটনা যেটা আপনাদেরকে শোনাইতে চলেছি, এটা দারুল উলুম দেওবন্দের 50 বছরের সফল মুহতামিম হযরতে কারি তৈয়ব সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার কিতাব খুতবাতের মধ্যে লিখে গিয়েছেন। তিনি আমার আব্বার উস্তাদ। সুবহানাল্লাহ। কারি তৈয়ব সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ভাই আপনারা উঠতেছেন কেন? ব্যাপার কি? দোয়া করে দেবেন ইনশাআল্লাহ। এখন ইনশাআল্লাহ। আর একজন উঠবেন তো দোয়া হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। কি বলেন ঠিক না? আমার কি দরকার লাগছে এত কষ্ট করার? আপনাদের মহব্বতে ছুটে এসেছি, আপনারা আমাদের মহব্বত দিয়ে চলে যেতেছেন মজলিস ছেড়ে। আপনার একার কারণে আরো 10 জন মানুষ উঠে যাচ্ছে। কি বলেন, গুনাহ হবে কি হবে না? প্রয়োজন ছাড়া কেউ উঠবেন না, অল্প সময়ে কথা শেষ হয়ে যাবে। বলতেছিলাম ইমাম রাজির কথা। বহুত বড় একজন জগদ্বিখ্যাত বিখ্যাত আলেম ইমাম রাজি। আল্লাহর অস্তিত্ব আছে এর উপরে 100টা দলিল বানাইছেন। কয়শো দলিল? জোরে বলেন কয়শো? 100টা দলিল বলে আল্লাহ যা আছেন। তখন তো নাস্তিকতার ঘন ঘটা ছিল, আল্লাহকে অস্বীকার করার মতো পরিবেশ খুব বেশি ছিল। অনেক নাস্তিক ছিল যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করতো না। তখন সময়টাই এরকম ছিল, যার কারণে ওনার আল্লাহর অস্তিত্বের উপরে দলিল জোগাড় করতে হয়েছিল। উনি 100 দলিল কায়েম করেছেন। তবে তার মধ্যে একটা গালাত এতটুকু ছিল, খামি বলা চলে, মানে একটা ভুল না, কাছাকাছি জিনিস। সেটা হলো তিনি মনে করতেন যেহেতু আল্লাহর অস্তিত্বের উপরে আমার নিকটে 100 দলিল আছে, সেহেতু আমি আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বড় ঈমানদার, আমি সবচেয়ে বড় বিশ্বাসী, আমার মতো ঈমানদার আর কেউ নেই। কথাটা বুঝাইতে পারলাম তো? যারা নাকি বড় আলেম হয়, অনেক সময় জজবাওয়ালা হয়ে গেলে, বেশি জজবাতে ছিলেন তিনি, তো পথে ঘাটে যার সাথে সাক্ষাৎ হয়, এই তুমি কি, তোমার নাম কি, তোমার পরিচয় কি, জিজ্ঞাসা করতে। একদিনের ঘটনা, একজন কৃষক, সে গরু নিয়ে হাতের মধ্যে লাঠি,
ক্ষেতের আইল দিয়ে যাচ্ছে, আইল চিনেন তো, ক্ষেতের আইল এখানেও থাকতে পারে আইল, আইল দিয়ে যাচ্ছেন। ইমাম রাজি বিপরীত দিক থেকে আসতেছে, মুখোমুখি সাক্ষাৎ, বলতেছে ভাই তোমার নাম? আমার নাম অমক। তুমি কি মুসলমান? হ্যাঁ আমি মুসলমান। তুমি যে মুসলমান তার প্রমাণ কি? উনি একজন মূর্খ সূক্ষ্ম মানুষ, উনি কি শিক্ষিত মানুষ নাকি? তো ওনার জ্ঞানে যতটুকু আসছে উনি বলছেন যে আমি মুসলমান, তার প্রমাণ হচ্ছে আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি, রসুলকে রসুল মানি, কবরে যেতে হবে, হাসরে উঠতে হবে, আমাদের একটা বিচার হবে, জান্নাত জাহান্নাম হবে। মাশাআল্লাহ, ওনার মুখে যতটুকু বলছে অনেক বেশি বলে গেছে। তো উনি বলছেন যে এই জন্য এটা আমার প্রমাণ, আমি মুসলমান। ইমাম রাজি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলে এটা একটা প্রমাণ হলো নাকি? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের আল্লাহ পাকে যে তুমি বিশ্বাস করো, তা আল্লাহ যে আছেন তার প্রমাণ কি? ওনার কাছে কয়টা আছে? জোরে বলেন। উনি মনে করছেন যে আমার মতো সকলের কাছে মনে হয় কিছু না কিছু না থাকবে। উনি জিজ্ঞাসা করে ফেলছেন, তো গ্রামগঞ্জের সহজ সরল কৃষক মানুষ একদমই সাদা মাঠা হয়ে থাকে, সাদা মাঠা মানুষ যখন রাগে তখন কিন্তু বেতাল পরিস্থিতি। কথা বলেন ঠিক না বেঠি? তো বেচারাকে সর্বপ্রথম যে জিজ্ঞাসা করছে এটাই তো তার জন্য প্রেসার হয়ে গেছে। তবুও কষ্ট মষ্ট করে মোটামুটি ভাবে সে জবাব দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে যে আমি আল্লাহ বিশ্বাস করি, রসুল বিশ্বাস করি, কিয়ামতের দিনে উঠতে হবে, জান্নাত জাহান্নাম আছে বিশ্বাস করি। যেই বলছে আমি আল্লাহ বিশ্বাস করি, তো তখন ইমাম রাজি বলছেন আল্লাহ যে আছে তার প্রমাণ কি? মেজাজটা খারাপ হওয়ার কথা না বলার জন্য। এটা একজন আলেমকে বলতো তাহলে ঠিক ছিল। কি বলেন ঠিক না? আহা, কারিতে ইফসাব রহমাতুল্লাহ আলাইহি ঘটনাটা এমনি নিয়ে আসেন, বহুত বড় শিক্ষণীয় একটা ঘটনা। এই কৃষক বলতেছে ওই ইমাম রাজি হাতের মধ্যে লাঠিটা এরকম তাক করে ধরে বলে দাঁড়া, আল্লাহ যে আছে, আল্লাহ যে আছে তার জন্য দলিল পেশ করছে। দাঁড়া, বেতাল হয়ে গেছে। আমি মুসলমান এটার পরিচয় দিয়েছি, এরপরে আল্লাহ আছে কিনা এটার জন্য আবার দলিল লাগবে কিসের? এটা আমার বুঝে আসে না। বরং দলিল যদি তোমার দরকার হয় তাহলে একটু দাঁড়াও, তোমাকে দলিল দিচ্ছি। এই বলে কৃষক ইমাম রাজিকে তাড়ানো শুরু করে দিয়েছে। ইমাম রাজি দৌড়, পিছনে পিছনে কৃষক দৌড়াইতেছে লাঠিটা তাক করে নিয়ে। আপনাদের কাছে যে হেলা করো আছে না, এরকম লাঠি একটা হেলো লাঠি বলে অনেকে, এটা কিন্তু খুব শক্ত হয়, যদি একটা বাড়ি দেওয়া যায় অবস্থা কিন্তু বেগতিক আছে। ইমাম রাজি রহমাতুল্লাহ আলাইহি সামনের দিকে দৌড় শুরু করে দিয়েছেন, কৃষক পেছনে পেছনে দৌড়, দাঁড়া, তোকে আল্লাহ যে আছে তার দলিল দিচ্ছি। ইমাম রাজি দৌড়াইতেছেন, কৃষক পেছনে পেছনে দৌড় দেওয়া শুরু করছেন, কিন্তু কৃষক সেই ইমাম রাজি রহমাতুল্লাহ আলাইহিকে ধরতে পারেন নাই। সামান্য কিছু দূর ডিস্টেন্স বলতেছে ওই ইমাম রাজি দাঁড়াও, মারবো না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যা আছেন এটার জন্য দলিল তুমি তালাশ করতেছো। আমি একজন ইমানদার মুসলমান, আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের গোলাম। যারা ইমানদার হয়, যারা মুসলমান হয়, যারা খাঁটি মুমিন হয়, তাদের জন্য তারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের অস্তিত্বকে দলিল দ্বারা বুঝে না, তারা দিল দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে। ও ইমাম রাজি, আল্লাহ যে আছেন দলিলের দরকার নাই। মুমিন তার মাওলাকে দলিল দেয়া নাই, মুমিন তার আল্লাহকে দিল দিয়ে বোঝে। এই জন্য কবি বলছেন, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। ओगो अल्लाह, তুমি যে আছো এটা দিল দিয়ে অনুভব করি, বুঝে যদিও আসে না, সব সময়ের জন্য বুঝে আসবে এমনটা নয়। মুমিন তার মাওলাকে দিল দিয়া বুঝে, দলিল দিয়া নয়। যখন তুমি দিলের মধ্যে অনুভূত হও, যদিও আকলে অনেক সময় ধরে না গো মাওলা, আমি বুঝে নিয়েছি এটাই হলো আল্লাহর পরিচয়। ইমাম রাজি রহমাতুল্লাহ আলাইহিকে লক্ষ্য করে তখন ওই কৃষক বলে, ওই ইমাম রাজি তুমি বহুত বড় আলেম,
তবে আমার মতো কৃষকের মুখ থেকে একটা কথা শুনে যাও, ওই ইমাম রাজি আল্লাহর অস্তিত্বের জন্য দলিল তালাশ করো না, কারণ দলিলের পায়া দলিলের পাটা বড় দুর্বল, প্রমাণ আর ভিত্তির পা বড় দুর্বল। তুমি যে 100টা দলিল বানাইছো এগুলোর একদম দুর্বল জিনিস, দুর্বল কাঠের মতো। কাঠ, শুকনো কাঠ পানির মধ্যে দিলে ভেসে যায় কি যায় না? আগুনের মধ্যে দিলে পুড়ে যায় কি যায় না? একদম দমকা হাওয়া আসলে উড়ে যায় কি যায় না? ওই ইমাম রাজি, তোমার কাছে যে 100টা দলিল আছে, এই দলিলগুলো তুমি মনে করে একটা ঠুনকো কাঠের টুকরার মতো, কখনো ঝড় হাওয়া আসবে উড়ে যেতে পারে, কখনো তোমার বন্যা আসবে পানিতে ভেসে যেতে পারে, আগুন ধরলে কাঠের টুকরো গুলো পুড়ে ছারখার হয়ে যেতে পারে। তখন কি তুমি তোমার মাওলাকে অস্বীকার করবে নাকি? কথা বলেন ঠিক না বেটি? সুতরাং বুঝে নাও, আমি মুমিন মুসলমান, আমি আমার মাওলাকে দিল দিয়ে বুঝি, দলিল দিয়া নয়। ইমাম রাজির এই কথা তার জীবনে ঘটে গিয়েছিল। শয়তান আসছে, শয়তান মানুষের রূপ ধারণ করে। কার রূপ ধারণ করে? বহুত বড় একজন আল্লাহর ওলি, আলেমের রূপ ধারণ করে শয়তান ইমাম রাজির নিকটে এসে বলে, ইমাম রাজি, আল্লাহ আছে না নাই? ইমাম রাজি বলে, অবশ্যই আছে। তার দলিল কি? বলে, আমার কাছে কয়টা আছে? জোরে বলেন না। ইমাম রাজি বলে, আমার কাছে 100টা দলিল আছে। জোরে বলেন। শয়তান কি ইমাম রাজির চাইতে বড় আলেম না? হ্যাঁ, কানা মুআল্লিমান লিল মালায়েকা, জান্নাত থেকে বের হওয়ার পূর্বে তো সে মুআল্লিমুল মালায়েকা ছিল, ফেরেশতাদের শিক্ষক ছিল। এই জন্য তার মধ্যে ইলমের অভাব নাই। শয়তান বলতেছে, আজকে ইমাম রাজিকে সোজা করতে যাব। ওই ইমাম রাজি, আল্লাহ আছে না নাই? তিনি বলেন, আল্লাহ তো অবশ্যই আছে। কয় তার দলিল? দলিল কি? কয় আমার কাছে 100টা আছে। কয় একটা একটা করে আমার সম্মুখে আল্লাহর দলিল পেশ করো। ইমাম রাজি রহমাতুল্লাহি আলাইহি একটা একটা করে তার সম্মুখে দলিল পেশ করতেছেন, আর শয়তান এক একটা দলিলগুলোকে খণ্ডন করতেছে, বাতিল ঘোষণা করতেছে। যুক্তির আলোকে ইমাম রাজিও মানতে বাধ্য হচ্ছে। এইভাবে করতে করতে 10টা 20টা 50টা 80টা শেষ, 90 95 99টা দলিল পর্যন্ত শয়তানের সম্মুখে শেষ হয়ে গেছে ইমাম রাজির। তর্ক যুদ্ধের মধ্যে যখন আর একটা দলিল বাকি আছে, এখন ইমানটা একদম ছোঁয়া অবস্থায়। এই একটা দলিল যদি সে পেশ করতে সক্ষম না হয়, টিকাইতে না পারে, তাহলে তার ইমান টিকানো বড় মুশকিল। শয়তান ধরে ফেলবে, তোমার কাছে 100টা দলিল ছিল, ওই 100টা দলিল নস্যাৎ করে ফেলেছি, সুতরাং তোমাকে মানতে বাধ্য হতে হবে যে আল্লাহ বলতে কেউ নাই। কথা বলেন না। ইমাম রাজি এখন বিপদের মধ্যে আছেন কি আছেন না? 99টা দলিল পেশ করার পরে ইমাম রাজির নিকটে আর মাত্র একটা দলিল যখন আছে, ইমাম রাজি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বড় টেনশনের মধ্যে আছে। এইদিকে তার শায়েখ আর মুর্শিদ অনেক দূরে অবস্থান করে ওযু করতেছিলেন। তিনি ওযু করতেছিলেন, মুখের মধ্যে যখন পানি দিয়ে কুলি করতেছে, ওনার সম্মুখে ইমাম রাজির হালাতটা কাশফ হয়ে গেছে, খুলে গেছে। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন। আল্লাহর ওলিদের কাশফ হয়, কাশফ বুঝেন? হ্যাঁ, অন্তর চক্ষু খুলে যায়, অনেক দূরবর্তী জিনিস তার চোখের সামনে চলে আসে। এটা বোঝাটা বড় সহজ বর্তমান সময়ে। আমেরিকাতে আছে তো ইমোর মাধ্যমে ভিডিও কল দিয়েছে, আছে আমেরিকাতে, আমেরিকার সব ফুটেজ এখন আমার চোখের সামনে। বুঝাইতে পারলাম? কথা বলেন। এটা এক ধরনের কাশফ, আর কি যান্ত্রিক কাশফ, খুলে গেছে। ওমর আব্দুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, মদিনার মিম্বরের সেই মেহরাব, মিম্বরটা ছিল তার মাসনাদে খেলাফত। খেলাফতের আমলে যুদ্ধের জন্য পাঠিয়েছেন সাহাবায়ে কেরামকে 200 কিলোমিটার দূরে। জোরে বলেন, কত কিলোমিটার? 200 কিলোমিটার দূরে পাঠিয়েছেন সাহাবায়ে কেরামের সেই যুদ্ধের দল। যেই পাহাড়ের প্রান্তরে রয়েছে, সেই পাহাড়ের পেছনে শত্রু অপেক্ষা করছে, এখানে আসবে তো অতর্কিত হামলা হবে। দিনটা ছিল জুমার দিন।
খলিফাতুল মুসলিমিন ওমর ইবনুল খাত্তাব যখন মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছেন, শত শত সাহাবায়ে কেরাম মদিনার মসজিদে ওমরের খুতবা শুনতেছে। হঠাৎ খুতবার সময় হযরত ওমর বলে উঠলেন, ইয়া সারিয়া আল জাবাল আল জাবাল, ইয়া সারিয়া আল জাবাল আল জাবাল। ওই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছিল সারিয়া। হযরত সারিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে লক্ষ্য করে ওমর বলতেছে 200 কিলোমিটার দূরের সারিয়াকে, হে সারিয়া সাবধান, সামনেই তোমার পাহাড়, পাহাড়ের পেছনে শত্রু অতর্কিত হামলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে, সেখানে যেও না। সুবহানাল্লাহ। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম কিছুই বুঝতেছে না। হঠাৎ করে আলোচনার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে কাকে ডাকে হযরতে ওমর, কিছু বুঝেন নাই। যুদ্ধের দল যখন মদিনায় ফিরে আসছে, হযরত সারিয়াকে সাহাবায়ে কেরাম ধরছে, আচ্ছা বলো তো দেখি, কোন এক জুমায় হযরত ওমর হঠাৎ খুতবার সময় তোমার নাম ধরে ডাকতেছিল আর বলতেছিল ইয়া সারিয়া আল জাবাল আল জাবাল, বিষয়টা কি? হযরত সারিয়া বলে, ও আল্লাহর পয়গম্বরের সাহাবী, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকর আদায় করি, খোদার কসম খেয়ে বলি, ওই দিন হযরত ওমর যে আওয়াজ দিয়েছে, হযরত ওমর যদি আমাদেরকে সাবধান না করতেন, আল্লাহর কসম খেয়ে বলি আমরা নিশ্চিতভাবে শত্রুদের আক্রমণের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। জোরে বলেন, হযরত ওমর কেমনে বুঝলেন এটা? আল্লাহর ওলিদের, আল্লাহ ওয়ালাদের অন্তরটা কাশফ হয়, দূরবর্তী জিনিসকে আল্লাহ পাক তাদের অন্তরচক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপন করে দেন। হযরত ওমর মদিনার মসজিদের মধ্যে দাঁড়ায় খুতবা দিচ্ছেন, আর 200 কিলোমিটার দূরের সেই দৃশ্য আল্লাহ পাক তার সামনে উপস্থাপন করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, হযরত ওমর এখান থেকে আওয়াজ দিয়েছেন, এই টিউব কি বলে এটাকে, ফাইবার আর ইমোর মতো করে আল্লাহ পাক সেই আওয়াজটাকে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছায় দিয়েছে। তাহলে বোঝা যায় কাশফ হয়, ঠিক আছে তো? হযরত ইমাম রাজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার পীর আর মুর্শিদ ওযু করতেছিলেন, এমন সময় তার কাশফ হয়ে গেছে যে তার শাগরিদ ইমাম রাজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমানের বহুত বড় কঠিন অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে গেছে। ইমাম রাজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে সাবধান করার জন্য তার মুর্শিদ বললেন, মুখের মধ্যে কুলি করার জন্য যখন পানি নিছেন, পানিটাকে একটু ঝাড়া দিয়ে ফেলছেন, আর বলে, ও ইমাম রাজি তুমি বলে দাও, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অস্তিত্বকে প্রমাণ করার জন্য কোনো দলিল লাগবে না, বিনা দলিলে আমার আল্লাহ আছে। আল্লাহু আকবার জোরে বল। ইমাম রাজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বহুত বড় আল্লাহর ওলি, তারও কাশফ হয়ে গেছে। উস্তাদ অনেক দূর থেকে, শত শত মাইল দূর থেকে যখন তাকে সাবধান করেছে, ইমাম রাজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অন্তরচক্ষু খুলে গিয়েছে। উস্তাদ যখন সাবধান করে দিয়েছে, ইমাম রাজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার মেধা বিকশিত হয়ে গিয়েছে। ঠিকই তো বলেছেন, আমার কাছে মাত্র আছে আর একটা দলিল, এই দলিলটা যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে আমি তো বেঈমান হয়ে যেতে বাধ্য হয়ে যাব, শয়তানের সম্মুখে হেরে যাব। উনি যে শয়তান এখনো পর্যন্ত ইমাম রাজি বুঝতে পারেন নাই। উস্তাদ যখন বলেছে, বলে দাও কোনো দলিল লাগবে না, বিনা দলিলে আল্লাহ আছেন, এটাই সঠিক, ইমাম রাজি তখন বুঝতে পারছে এটা কোনো সাধারণ মানুষ নয়, এটা হলো শয়তান। শয়তানকে ডাক দেয়া বলে, ও শয়তান, আমি এখন তোমার সামনে সারেন্ডার করছি এবং এটা বলতেছি, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যা আছেন এটার জন্য আমার 100-200 দলিলের প্রয়োজন নাই, বিনা দলিলে আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন আছে। শয়তান মুস্কি মুস্কি হাসে আর বলে, যদি এই কথাটা না বলতি তোর ঈমান আজকে নিয়েই ছাড়তাম। তাহলে বোঝা গেল আল্লাহকে চেনার জন্য দলিল লাগে। ওই যে বলছে, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। তাহলে যুব সমাজ যদি এগুলো চিন্তা ভাবনা করে, নাস্তিক হবে? কথা বলেন, হবে? এই জন্য যুবক ভাই, তোমাদের উদ্যোগে আজকে ইসলামী মহাসম্মেলনের আয়োজন হয়েছে। আল্লাহর দ্বীনের পথে থাকার জন্য চেষ্টা করবা।
আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পরিচয় আল্লাহ তার খালকের মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন, মাখলুকাতের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দিয়ে দিয়েছেন। অনেক গভীরের আলোচনার দিকে গেলে সময় অনেক প্রয়োজন। শুধুমাত্র আমার মাথার চুল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত যদি একটু এক নজর তাকায়, আল্লাহকে চিনতে দেরি হওয়ার কথা নয় মুসলমান। কি বলেন, ঠিক না? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে চোখ দিয়েছেন। চোখ কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় এক একটা চোখের মধ্যে আল্লাহ পাক 13,000 ক্যামেরা ফিট করেছেন। সুবহানাল্লাহ। 13,000 ক্যামেরা, প্রত্যেকটার তারগুলো দেখার জন্য এরকম চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা সম্ভব নয়, মাইক্রোস্কোপের দরকার হয়। কথা বলেন, ঠিক না? এগুলোর অবস্থান এমন যে এগুলো একটার তার আর একটার সঙ্গে জয়েন্ট লাগে না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এত সূক্ষ্মভাবে বানাইছেন, যদি একটার তার আর একটার সঙ্গে লেগে যেত তাহলে এই যেরকম সোজা আমরা দেখতাম না, সবকিছু উল্টা পাল্টা দেখতাম। তাহলে দুইটা চক্ষুর মধ্যে আল্লাহ পাক 26 কোটি ক্যামেরা ফিট করছেন। ও দুনিয়ার মুসলমান, এই যে চোখ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দান করলেন, চোখের মধ্যে আল্লাহ পাক হেফাজতের জন্য চোখের মধ্যে ভুরু দান করেছেন। আল্লাহ বলে, বান্দা দেখতে বড় কষ্ট হবে, বান্দার চোখের মধ্যে ধুলো বলে যেতে পারে, এই জন্য ধুলোর থেকে হেফাজত করার জন্য আমি আল্লাহ পাপড়ি দিয়ে দিছি। একটু কি আমরা কখনো চিন্তা করি চোখের মধ্যে পাপড়ি গজায় কেন? কখনো ভাবি নাকি? বুঝেন নাই? চোখটাকে সর্বপ্রথম হেফাজতের জন্য আল্লাহ পাক একটা শাটারের ব্যবস্থা করেছেন। দোকানের শাটার আছে না? শাটার লাগাই কি লাগে না? সেকেন্ডের মধ্যে কতবার আমরা শাটার খুলতেছি আর লাগাইতেছি, কোনো শব্দ নাই। সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন। তালার প্রয়োজন হয় না। হ্যাঁ, সুন্দর করে শাটারের ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন যেন ধুলাবালি না ঢুকে যায়, হেফাজতের জন্য। আবার যখন চোখটা খুলবে, শাটার খুলবে, তখন যেন ধুলা না ঢুকে যায়, এই জন্য আল্লাহ চোখের মধ্যে পাপড়ির ব্যবস্থা করেছেন। পাপড়িগুলো নিচের দিকে দেওয়া নয়, তাহলে লাভ কি হতো? শাটার খুললেও তো দেখা যাইতো না। কথা বলেন। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চোখের পাপড়িগুলো দিয়েছেন সবগুলো উপরের দিকে বাঁকানো। সুবহানাল্লাহ। আবার বান্দার চোখের মধ্যে সূর্যের তাপ লেগে চোখটার মধ্যে ধাঁধিয়ে যাবে, এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন একটা সুন্দর করে জানালার মধ্যে যেরকম একটা ব্যবস্থা করে সানসেট থাকে, আল্লাহ সানসেটের ব্যবস্থা করে ভুরুটাকে একটু আগায়া দিয়ে দিছে। চোখটা থাকে ভেতরে, ভুরু থাকে একটু কি আগানো। আল্লাহু আকবার। ফি কুল্লি শাইইন ইয়াদুল্লু আলা খালিকিহি, কুল্লু শাইইন ইয়াদুল্লু আলা খালিকিহি। প্রত্যেকটা আল্লাহর সৃষ্টি, সব কিছু তার স্রষ্টার প্রমাণ বহন করে। শুধুমাত্র চোখের মধ্যে গবেষণা করলে আল্লাহর পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। আল্লাহকে চেনা বড় কঠিন কিছু নয়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করেন। আমিন। আরেকটু তাহলে ইমামে আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একটা কথা আপনাদেরকে বলে যেতে মনে চাচ্ছে। হুজুরের নির্দেশ, বহুত ভালো আলেম, বড় আলেম, আজকে সভাপতি হযরত মাওলানা মুফতি আশরাফ। ও আচ্ছা, তো হযরত ইমামে আযম আবু হানিফার নাম শুনছি তো আমরা, কথা বলেন। কে সে? আমরা যেই মাযহাবের অনুসারী, সেই মাযহাবের ইমাম, ইমামুল আযম ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বহুত বড় পৃথিবীর বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যার প্রশংসা করলে এই মুহূর্তে শেষ করার মতো নয়। ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাগদাদের দাজলা নদীর ওপারে বসবাস করতেন। আর ওই সময়ের দারুল খেলাফতের মসনদ হলো দাজলার এপারে শহরে অবস্থিত। বাগদাদের মধ্যে একজন নাস্তিকের আবির্ভাব হলো। কার আবির্ভাব হলো? নাস্তিকের পরিচয় আমি আপনাদের সম্মুখে প্রথমেই পেশ করেছি। নাস্তিক বলে আল্লাহ বলতে কেউ নাই, সৃষ্টিকর্তা বলতে কেউ নাই। সে তার মুখটা খুলে খুলে এরকম নাস্তিকতা প্রকাশ করে চলেছে বড় স্পর্ধার সাথে। বাগদাদের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে খলিফা হারুনুর রশিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, সময়ের খলিফা হারুন রশিদ নয়, ভুল বলেছি, এই মুহূর্তে নামটা ভুলে গেলাম, খলিফা মাহদী। সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন।
খলিফা মাহদির জামানা শহরের মধ্যে যখন এরকমের স্পর্ধা দেখাচ্ছে, আল্লাহ বলতে কেউ নাই, সাধারণ আলেমরা তার মোকাবেলা করতেছে। এই তুমি কেমনে বলো আল্লাহ বলতে কেউ নাই, সৃষ্টিকর্তা বলতে কেউ নাই, তুমি কিভাবে বলতেছো? সে তার প্রমাণ পেশ করে আলেমদেরকে ধরাশায়ী করে ফেলতেছে। কেউ তার সামনে দলিলের মাধ্যমে টিকে না। এই জন্য নাস্তিক সে তো বড় বীরত্বের সঙ্গে বলে, আমার সঙ্গে মোকাবেলা করার মতো এই পৃথিবীর জমিনে এমন কোন আলেম পয়দা হয় নাই যে আমার সামনে আল্লাহর অস্তিত্বকে সে প্রমাণ করে দেখিয়ে দেবে। নাউজুবিল্লাহ জোরে বলেন। মুসলমানদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হলো কিনা কথা বলো। এই খবর ছড়াতে ছড়াতে খলিফা মাহদির দরবার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। খলিফা মাহদি বলেছে, ওই লোকটাকে ডাকায় নিয়ে আসছে। বলে তুমি কি বলতে চাও? বলে আমি এটা বলতে চাই যে সৃষ্টিকর্তা বলতে কেউ নাই। আসমান জমিন পাহাড় পর্বত খাল বিল নদী নালা যা দেখা যায় সবকিছু ন্যাচারালি হয়েছে, এমনি হয়েছে, নাস্তিকদের বক্তব্য। খলিফা মাহদি বলে তোমার সঙ্গে মোকাবেলা করবে। সে আবার বলতেছে বাদশার সম্মুখে আমার সঙ্গে মোকাবেলা করার মতো কোনো আলেম নাই, এই জমিনে এত বড় কোনো আলেমের জন্মই হয় নাই যে আমার সামনে এই কথার ব্যাপারে মোকাবেলা করবে। খলিফা মাহদি বলে আচ্ছা তাই নাকি, আমি পূর্ব ঘোষণা করতেছি তোমার সঙ্গে মোকাবেলা করবে নু'মান ইবনে সাবিত, ইমামুল আযম, ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। কারণ ইমাম আযম আবু হানিফার নাম ঘোষণা হয়ে গেছে বাদশার দরবারের পক্ষ থেকে। বাদশাহ ঘোষণা করলেন ইমাম আযম তোমার মোকাবেলা করবে। আচ্ছা তাই নাকি? তো ইমাম আযম সম্পর্কে নাস্তিক বহুত জানাশোনা করলো, খোঁজ খবর নিল, শুনলেন বহুত বড় আলেম, বহুত বড় জ্ঞানী, বহুত বড় বুদ্ধিজীবীও, বহুত বড় ফকি, বড় আলেম। আচ্ছা ভালো কথা। তো বাদশাহ খলিফা মাহদি তখন সময়টাও ঘোষণা করে দিচ্ছেন যে ঠিক আছে, রাত্রে ইশারের নামাজের পরে ঠিক রাত্র 9টা বেলায় আমার এই সিংহাসনের সম্মুখে, আমার এই দারুল খেলাফতের মধ্যে আমার এখানে একটা মজলিস হবে। সমস্ত উজির ওজারা থাকবে, সমস্ত মন্ত্রী এমপিরা থাকবে, সকলের সম্মুখে ইমামে আজম তোমার মোকাবেলা করবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বড় মজার কথা। তো খলিফা ফরমান পাঠাইছেন, যাও ইমামে আজমকে খবর শুনে আসো। বাদশার ফরমান। চলে গেছে একজন খবর দেনেওয়ালা, দজলা পার হয়ে ইমামে আজমের বাড়িতে যায়, বলে বাদশার পক্ষ থেকে ফরমান আসছে, বাদশাহ আপনাকে রাত্র 9টায় সেখানে উপস্থিত থাকার জন্য বলেছেন। বলে বিষয়টা কি? বলে বিষয় হলো এরকম একজন নাস্তিকের আবির্ভাব হয়েছে, সে বলে যে তার সঙ্গে মোকাবেলা করার মতো কেউ নেই, বাদশার পক্ষ থেকে আপনার নাম ঘোষণা হয়েছে, আপনি তার মোকাবেলা করবেন। তো বলছি ঠিক আছে যাও, আমি সময় মতো ইনশাআল্লাহ উপস্থিত হয়ে যাব। এই ঘটনা আমি নিজে বানায় বলছি না, আমার আব্বার উস্তাদ মুহতারাম হযরতুল আল্লাম কারি তাইয়্যিব সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর খুতবাতের মধ্যে এটা লিখেছেন তিনি। ইমাম আযম বলছেন যাও, ঠিক সময় মতো পৌঁছে যাব। লোকটা চলে আসছে, রাত্র হয়ে গেল। বাদশা নামদার তাদের জন্য সুন্দর করে মুখোমুখিতে চেয়ারের আসন গড়িয়েছেন। একটার মধ্যে বসবে টাটকা নাস্তিকটা, আর একটার মধ্যে কে? ঘটনা না বুঝলে তো হবে না। কে বসবেন? ইমামে আজম। ঠিক ইমামে আজমের চেয়ারটা বাদশাহ খলিফা মাহদির সেই চেয়ারের পাশাপাশি এরকম অবস্থা। আলহামদুলিল্লাহ। ইশারের নামাজের পরে সকলে অপেক্ষায় অপেক্ষমান, ইমামে আজম আসবেন। নাস্তিক আগে থেকে উপস্থিত হয়ে গেছে। রাত্র 9টা পার হয়ে 9:30 ইমামে আজমের খবর নেই। 10টা সকলেই ঘড়ির দিকে তাকায় আছে, ব্যাপারটা কি? 10টা বাজে, এখন ইমামে আজমের কোনো খবর নেই। 10টা পেরিয়ে 11টা বাজলো। এদিকে এই নাস্তিকের মধ্যে এক ধরনের আনন্দ আর প্রফুল্লতা কাজ করছে। সে বলছে দেখেছেন, আমি যে বলেছি আমার সঙ্গে মোকাবেলা করার মতো এরকম স্পর্ধা কারো নাই, এতটা ইলম কারো নাই। এই জন্য ইমামে আজম ভয় পেয়ে সে এই দরবারে উপস্থিত হচ্ছে না। বলার কথা কি না? কথা বলেন, প্রেক্ষাপটটা তো তাই দাঁড়ায় গেছে।
সমস্ত ওজির ওজারাদের মনটা ছোট হয়ে যাচ্ছে, বাদশার মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। 11টা পর্যন্ত বেজে গেল, 2 ঘন্টা ওভার হয়ে গেল, এখনো ইমামে আজমের খবর নাই। আর এইদিকে সে শুধুমাত্র লাফাচ্ছে, শুধু লাফাচ্ছে। দেখছো, আমার সঙ্গে মোকাবেলা করবে এরকম কেউ নেই, ভয়েই সে আসে নাই। যখন আমার নাম শুনছে তখন সে 11টা বাজে, এখনো পর্যন্ত আসে না। বাদশা অপেক্ষা করে বলে আরেকটু অপেক্ষা করি, তো 11:30 বাজে, 12:15 বাজে। যখন ঘড়ির কাঁটা কথার কথা 12টার দিকে যখন আগাচ্ছে, তখন দেখা যাচ্ছে যে ঠিক মেন ফটক দিয়ে একজন গাম্ভীর্য স্বরে উঁচু লম্বা করে একজন আলেম ঢুকতেছেন। তার নাম নু'মান ইবনে সাবিত, ইমামুল আযম, ইমামে আবু হানিফা। এসে তার আসনে বসছেন। বাদশাহ শুধু ঘাটটা কাট করে বললেন, জাহাজরা শাহী ফরমান ছিল 9টায় আসবেন, দেরি হলো কেন? বাদশাহ জিজ্ঞাসা করছেন আদবের সাথে, আলহামদুলিল্লাহ বলেন। আমগো থেকে তো আদব উঠে গেছে, কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? হুজুর ওয়াজ করেন, একদম একদম ওয়াজ করবেন। উরি বাবারে, আছে না না এরকম? এরকম আল্লাহর ওলি আছে না সমাজে 2-1 জন? আপনি ওয়াজ করেন, লাগে যেমন ঠিকাদারে নিয়ে আসা হয়েছে, উনি ওয়াজ করতে বললে ওয়াজ করা লাগবে। কখনো বেদবি করতে হয় না ওলামা ইকরামের সাথে, কথা বলেন ঠিক না? বাদশাহ খলিফা মাহদি, এত জলিলুল কদর একজন খলিফা, সে আদমের সাথে বলছেন যে হযরত শাহী ফরমান ছিল এটা, আপনি 9টায় আসবেন, 3 ঘন্টা লেট হয়ে 12টা বাজে। এখন ঠিক দেখেন ঘড়ি কাটা এখন 12টা বাজে। সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন। ঘটনার মধ্যে বরকত আছে, বোঝা যায়। তো 12টা বেজে গেছে, ইমামে আজম আবু হানিফা বসছেন। ইমামে আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন, বাদশা নামদার, কেন দেরি হলো এটা কি শুনতে চান? বলে হ্যাঁ। নাস্তিকটা কোথায় বসা? পাশে না, সামনে, একদম মুখোমুখি। কোথায়? মুখোমুখি। তো উনি বাদশার দিকে মুখ ফিরে বলতেছেন, বাদশা বড় আশ্চর্যপূর্ণ ঘটনা, যা জীবনে কখনো আমি দেখি নাই। এত বড় একটা আশ্চর্য ঘটনা আমার জীবনে আমি কখনো দেখি নাই বাদশা। যা দেখেছি মানে এই দিক থেকে সেই দিক থেকে বলে পুরা একটা মজলিসের মধ্যে একটা প্রভাব বিস্তার করছেন ইমাম আজম আবু হানিফা। বলে ব্যাপারটা কি খুলে বলেন। মানে বাদশাকে যতই বলে বাদশা আরো বেশি আগ্রহী হয়, আচ্ছা ব্যাপারটা কি বলেন তো, তাহলে দেখি তো, একটু শুনি তো, তাহলে দেখি। তো বলে যে বাদশা বড় আশ্চর্যের ঘটনা। কি হয়েছে? বলে আমি তো সময় মতোই রওনা করেছিলাম আপনার এখানে 9টায় বসবো বলে, কিন্তু যখন নদীর কিনারায় দজলার সম্মুখে আসলাম, দেখি কোনো খেয়া নাই, কোনো নৌকা নাই, কোনো কিচ্ছু নাই, মাঝি মাল্লা কেউ নাই, সবাই চলে গেছে। আমি কিভাবে দজলা পার হব এটা চিন্তা করতেছিলাম। হঠাৎ করে দেখি নদীর মাঝখান থেকে অনেকগুলো তখতা বেরিয়ে আসলো। এরপর ইমাম আজম বলে, বাদশা বলে তারপরে? তারপরে যা হয়েছে বাদশা, এটা আর বলার মতো ভাষা আমার নাই। যা ঘটেছে এটা আরো আশ্চর্যের, মানে আরো প্রভাব বিস্তার করতেছে। সকলে যেন কি করে, এরকম আকর্ষিত হয়। বলে কি হয়েছে তাড়াতাড়ি বলে। বলে দেখলাম যে এই কাঠগুলো এমনি এমনি নিজের থেকেই কোত্থেকে প্যারাক আসলো, লোহা আসলো, একটার সাথে আর একটা ফিটিং হয়ে গেল। বলে তারপরে যা হয়েছে তার বলার মতো ভাষা আমার কিভাবে বলবো আপনাকে। বলে বলেন তারপরে। বলে তারপরে দেখলাম বাদশা যে এইটা তো আর এমনি এমনি চলে না, এখানে মধ্যে পুডিং লাগাইতে হয়, আলকাতরা লাগাইতে হয়। কথা বলেন ঠিক না? বলে কোত্থেকে যেন আলকাতরা চলে আসলো আর নৌকার মধ্যে লেগে একটা পরিপূর্ণ নৌকায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। বড় আশ্চর্য হয়ে গেল। তাই নাকি? বলে হ্যাঁ। বলে তারপর যা হলো ওটা আরো আশ্চর্যজনক। বাদশা বলে তারপরে বলেন তাড়াতাড়ি, ওটা কি হয়েছে? তো সবাই মনে করছে তাহলে তো ঘটনা বাস্তব। কি বলে ঠিক না? ইমামে আজমের মুখ থেকে বলতে, উনি কি মিথ্যা কথা বলবেন নাকি? আমার মতো মিথ্যা কথা বলনেওয়ালা? হ্যাঁ, আপনারা তো আল্লাহর বলি, আমি না গুনাহগার, মিথ্যা কথা বলতে পারি। ইমামে আজমের মতো মানুষ কি বানায় কথা বলার মতো মানুষ? ইমামে আজম বলতেছে তারপরে দেখলাম এই নৌকাটা এমনি এমনি আমার তীর পর্যন্ত আসলো আর তার মুখটাকে নিচে করে দিল। আমি ইমামে আজম ওখানে উঠলাম। সুবহানাল্লাহ। তাই নাকি? কই কোনো মাল্লা মাঝি নাই, কোনো চালক নাই, দাজলার স্রোত বইতেছে যেদিকে,
আমার গন্তব্য তার বিপরীত দিকে। আমি যখন নৌকাতে উঠলাম, বাদশাহ এর পরের ঘটনা আরো বড় আশ্চর্যজনক। বলে কি হয়েছে তাড়াতাড়ি বলেন। তো বলতেছে যে যখন আমি এই নৌকার মধ্যে উঠলাম, তখন বিপরীত দিকে, স্রোতের বিপরীত দিকে নৌকার মাঝি নাই, মাল্লা নাই, চালানেওয়ালা কেউ নাই, বানানেওয়ালা কেউ নাই, একা একাই বনে গেল, চালানেওয়ালা কেউ নাই। আর উল্টো স্রোতের দিকে আমাকে বয়া বয়া নিয়ে নিয়ে দজলার ওই তীরে নামাইলো। আর এই তামাশা দেখতে দেখতে আপনার দরবারে 12টা বাজছে। এদিকে এটা শুনে নাস্তিকের গায়ে এমন আগুন ধরছে। এই ইমামে আজম, শুনছি তুমি বহুত বড় জ্ঞানী, এখন দেখতেছি বাচ্চা সন্তানের যে মাথায় ঘিলু এতটুকু তোমার মাথায় নেই। পুরি বাপ রে বাপ, আমি শুনেছি তুমি বহুত বড় জ্ঞানী, বহুত বড় আলেম, তোমার প্রশংসা শুনেছি, কিন্তু আমি এখন যা দেখলাম তোমার মাথায় মগজ বলতে কিছু নাই। বলে কেন? ইমামে আজম প্রশ্ন করছেন, কেন, ব্যাপারটা কি? বলে এটা কখনো সম্ভব না, কোন গাছ কাটনেওয়ালা নাই, এমনি এমনি গাছ কেটে তক্তা হয়ে যায়। কোন কাঠুরিয়া নাই, মিস্ত্রি নাই, এমনি এমনি এটা নৌকা হয়ে যায়। তুমি কি পাগলের বুঝ দিচ্ছ আমাকে? তুমি কি আমাকে ছোট্ট বালক পেয়েছ? আর তোমার মুখ থেকে যে এই ধরনের কথা বের হবে, এটা যদি আগে জানতাম তাহলে আগে আমি এখান থেকে চলে যেতাম। তোমার মতো পাগলের সাথে মোকাবেলা করা আমার জন্য সাজে না। মানে যত বড় বড় কথা, যত বড় মুখ নয় তত বড় কি কথায় আছে না এরকম? আরে বাবা রে, আচ্ছা তাই নাকি? বলে কেন? বলে বানানেওয়ালা নাই, এমনি তখন নৌকা হয়। আবার তুমি বলতেছো যে নৌকা হয়ে গেল, আবার স্রোতের উল্টো দিক থেকে তোমাকে নৌকার মাঝি নাই, মাল্লা নাই, চালানেওয়ালা নাই, এমনি এমনি নৌকা চলে চলে তোমাকে তীরে পৌঁছায় দিল। তোমার মতো ঘিলু আর মগজ শূন্য মানুষ আমি আর দেখি নাই, তোমার সাথে কথা বলা যায় না। ইমামে আজম এখন ফলোর পেয়ে গেছে। ইমামে আজম রাহিমাহুল্লাহ তাআলা ডাক দিয়ে বলে, ও ভাই, সামান্য একটা নৌকা, গাছ কাটনেওয়ালা না থাকলে যদি গাছ না কাটা হয়, মিস্ত্রি আর কাঠুরিয়া না থাকলে যদি, নৌকার বানানেওয়ালা না থাকলে যদি নৌকা না বনে, নৌকার চালক না থাকলে যদি সামান্য একটা নৌকাই তো এটাই যদি তোমার ভাষায় চলতে না পারে, তাহলে এত বড় বিশাল আসমান, এত বড় বিশাল জমিন, এত বড় চন্দ্র সূর্য, এটা কি তুমি বলতে চাও একা একাই চলে নাকি? যদি সামান্য নৌকা চালানেওয়ালা না থাকলে না চলতে পারে, এত বড় বিশাল আসমান আর সূর্য চন্দ্র বানানেওয়ালা ছাড়া একা একাই হয় নাই, চালানেওয়ালা না থাকলে একা একাই চলতে পারে না। ইমামে আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতে গেলে এক ধরনের নাটক সাজায় নিয়ে আসছেন। ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করে আসছেন যাতে করে এই নাস্তিকের মুখের মধ্যে চুনকালি মারা যায়। ও নাস্তিক, তুমি নিজেই দাবি করেছো নৌকা, সামান্য নৌকা চালানেওয়ালা না থাকলে চলে না, বানানেওয়ালা না থাকলে বনে না, তাহলে এত বড় বিশাল সাত আসমান আর জমিন, এটাও নিশ্চয় একজন বানানেওয়ালা আছে। তাই প্রমাণ হয়ে গেল আল্লাহ বলতেন একজন আছে, আল্লাহ ছাড়া, রব্বুল আলামিন ছাড়া এটা একা একাই হয় না। এক কথা ইমাম আজম আবু হানিফা শেষ করে দিলেন, মজলিস খতম হয়ে গেল। এই জন্য আহলে ইলম, আহলে ফারাসাত, আহলে দিল, আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গ যারা হয়, তারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে দিল দিয়ে চেনে। নাস্তিকের সাথে কথা বলে সময় নষ্ট করার মতো সময় আবু হানিফার মতো মানুষের নাই। এই জন্য তিনি সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়ে আসছেন যাতে মুহূর্তের মধ্যে তাকে ধরাশায়ী করা যায়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই জন্যই বলছেন, ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া ইখতিলাফিল লাইলি ওয়ান নাহার লাআয়াতিন লিউলিল আলবাব। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, আসমান আর জমিনের সৃষ্টির মধ্যে, রাত্র দিনের পরিবর্তনের বিবর্তনের মধ্যে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের জন্য, তোমাদের জন্য আমি আল্লাহর পরিচয় রেখে দিয়েছি। একটু জ্ঞান দিয়ে ভাবো, নাস্তিক হবে না, নাস্তিক হবে না।
আমার পরিচয় নিয়েই তুমি কবরে যাইবা। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? এইটার একমাত্র কারণ বর্তমান নাস্তিক কেন হয়, ওই যে প্রথমে টাচ দিয়েছিলাম, সকালবেলার সাবাহি মাকতুবের এই রত্ন প্রথা সমাজ থেকে উঠে যাওয়ার কারণে। আমার কথাটা বুঝেন নাই? আপনারা যারা মোটামুটি মাঝ বয়সে আছেন, মুরব্বী আছেন, তারা কালেমা কোন জায়গা থেকে শিখছেন? মসজিদের থেকে। ইমানে মুজমাল, ইমানে মুফাসসাল, কালেমায়ে তাইয়্যিবা, কালেমায়ে শাহাদাত, দুআয়ে কুনুত ইত্যাদি ইত্যাদি। কথা বলেন না? হ্যাঁ, এখন কি পাওয়া যায় এগুলা? সকালবেলার মাকতুব নাই। কেন নাই? 5 মিনিটে কথা বলে শেষ করে দেব। খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য যাকে নির্ধারণ করা হয়েছিল, সেই মাদার তেরেসার ইতিহাস। মাদার তেরেসা মৃত্যুর আগে বলে গিয়েছিল, হে খ্রিস্ট সমাজ শোনো, মুসলমানদের সন্তানদের কলিজা থেকে ঈমানকে বের করে তাদেরকে মুরতাদ বানানো, তাদেরকে খ্রিস্টান বানানো সম্ভব নয়। তবে একটা পন্থা আছে বলে, যতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের সমাজে সাবাহিয়ার সকালবেলার কোরআনে মাকতুব চালু থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ওই সমাজের কোন মুসলমানকে নাস্তিক বানানো সম্ভব নয়। এই অভিজ্ঞতার কথা মাদার তেরেসা বুঝছে, আর আমরা মুসলমান এটা বুঝতে পারি না। খ্রিস্টানরা তখন চক্রান্ত শুরু করলো, ফজরের পরে সন্তানরা যেন মাকতুবের মধ্যে কোরআন বুকে করে হুজুরের সম্মুখে পড়তে না যায়, এটার জন্য কি ব্যবস্থা করতে হবে? আপনারা দেখেছেন, আপনারা যখন স্কুল কলেজে পড়ছেন, স্কুল লাইফে যখন পড়েছেন, স্কুল ছিল একদম সকাল 10টায়। কথা বলেন না কেন? অবাস্তব বলতেছি? আমি স্কুলের বারান্দা দিয়েও হাঁটি নাই, কিন্তু যারা পড়ছে তাদেরকে তো দেখছি আমি। এরা সকাল 10টায় যাইতো। কেন সকাল 10টায় রাখা হয়েছে? সকালবেলা যেন মুসলমানের সন্তান বুকের মধ্যে কোরআন ধারণ করে মাকতুবে যায় আল্লাহর তাওহীদের বাণী শিক্ষা গ্রহণ করে। তারা এটাকে চক্রান্তের মধ্যে নিয়ে আসলো, এটাকে বন্ধ করতে হবে। এই জন্য সকালবেলায় মর্নিং কিন্ডারগার্টেনের ব্যবস্থা করতে হবে। করেছে কিনা? যেই বাবা মা কখনো আজান, ফজরের আজান কোন দিক দিয়ে হয়, কোন দিক দিয়ে সূর্য ওঠে টের পাইতো না, ফজরের আজান কাকে বলে বুঝতে পারে না, ফজরের নামাজ কেমনে পড়তে হয় জানে না, ফজরের সময় যদি বাইরে ছেড়ে দেওয়া হয় গুতায় গুতায় মসজিদ খুঁজে পায় না। কথা বলেন না কেন? এই বাবা মা, ওরে বাপরে বাপ, শীতের দিনে সন্তানকে মর্নিং স্কুলে পড়াইতে যেতে হবে, সকালবেলা ফজরের পর পর নিয়ে যেতে হবে, ওকে ঘুম থেকে উঠাতে হবে, ওর জন্য টিফিন রেডি করতে হবে, ওর জন্য নাস্তা তৈরি করতে হবে। বাবা মা দুজনই একসাথে উঠে, একজন কোটে আর একজন বাটে, সবকিছু মিলে নাস্তা তৈরি করে টিফিন রেডি করে আমি সকালবেলা মসজিদ থেকে বের হয়ে সাথে সাথে মাদ্রাসার দিকে রওনা করি। আমি দেখি যে ওই আল্লাহর বান্দা আসতেছে সওয়াল নিয়ে। সওয়াল বলি আমরা এটা আর কি, গ্রামের ভাষায়। মানে বাচ্চাটাকে নিয়ে শীতে কাঁপতেছে বাচ্চা, ওই যে তার একটা স্কুলের যে ড্রেস আছে, এর চেয়ে বেশি তো কিছু নেই, বাস শীতে কাঁপতেছে। তবে আমি চিন্তা করলাম যে এখন সকালবেলা কেন, ওহো ওদের তো মর্নিং স্কুল রয়েছে। কি বলেন, ঠিক না? তাহলে দেখেন আজান কোন দিক দিয়ে হতো সে বুঝতে পারতো না, কিন্তু সন্তানকে নিয়ে যেতে হবে কোথায়? মর্নিং কিন্ডারগার্টেনে নিয়ে যেতে হবে। এই জন্য তাহাজ্জুদের আগে উঠছে, উঠা টিফিন রেডি করে সন্তানকে অন্ধকার অন্ধকার, এখনো ফজরের নামাজের ওয়াক্ত বাকি আছে, ওই সময় সে তার সন্তানকে স্কুলের দিকে রওনা করাইছে। জোরে বলেন, এটা কি মুসলমানের সিদ্ধান্ত না কাফেরদের চক্রান্ত? কথা বলেন। তাতে কি হলো? এখন সন্তান যেন সকালবেলায় মক্তবে যাওয়ার জন্য কোনো সুযোগ না পায়, সে সকালবেলাতেই সে মর্নিং স্কুলের দিকে রওনা করলো। সেখানে 9টা থেকে 10টা এই পর্যন্ত ক্লাস হয়, জানেন না আপনারা? এর চেয়ে বেশি কিন্তু হয় না। এরপরে এই ইত্যাদি ফাজলামি, চারুকলা, এটা সেটা, এগুলা করতে করতে সময় শেষ। যেন সকালবেলার মক্তব বন্ধ হয়ে যায়। এখন বন্ধ হলো তো? জোরে বলেন। আপনারা কৃষক মানুষ, অনেকে খেতে খামারে কাজ করেন, সকালবেলা উঠে ক্ষুধা লাগে, মাঠে যেতে হবে সকালে সকালে, বউকে আগের থেকে বলে রাখছেন রাত্রেবেলা একটু পান্তা ভাত রেখে দিস, সকালে যেন খেতে পারে। তো সকালবেলা উনি আপনাকে ডিশ ভর্তি পান্তা ভাত নিয়ে এসে দিচ্ছেন, তো একটা কাঁচামরিচ বা 2টা কাঁচামরিচ, গাছের কাঁচামরিচ, খুব বিন্দি মরিচের ঝাল, আর এরকম দেশি পেঁয়াজ, এটাও একটা অন্যরকম ঝাঁঝওয়ালা পেঁয়াজ, সুন্দর করে মাখিয়ে মাখিয়ে লবণ দিয়ে, এখানে মরিচ দিয়ে পান্তা ভাত যখন আপনি খাচ্ছেন, কি বলেন, মজা লাগে কি লাগে না? অনেকের জিভে পানি আসছে। কথা বলেন, ঠিক না? আমারই চলে আসে, এটা বড় মজা। মুসলমান বুঝার জন্য বলছি। সকালবেলা দিল, আপনি খেলেন,
এখন তো নির্বাচনী সরগরম চলতেছে, কথা বলেন ঠিক না? চেয়ারম্যান সাহেব দাওয়াত দিছে, এই আবুল কালাম আসতে হবে দুপুরবেলা, আমার এখানে ভুড়ি ভোজের আয়োজন আছে। বাস উনি সকাল সকালে সমস্ত কাজ বাজ সেরে ক্ষেত থেকে ফারেক হইয়া সকালবেলায় সব কাজ শেষ করে দুপুরবেলায় আসছে। চেয়ারম্যান সাহেবের এখানে দাওয়াত, খুব আচ্ছারে একটা মহিষের বিরিয়ানি হয়েছে, সেখানে বিরিয়ানির মমো গন্ধ ঘ্রাণ কত সুন্দর লাগে, তাই না? বাস খেসে পেট পড়ে বিকালবেলা আবার মেম্বার সাহেব বসে, বিকালে বাজারে দেখা করিস। কোথায়? মেম্বারের এখন প্রচারণা শুরু, বাজারে দেখা করিস। তো বাস বাজারে গেছে, ওখানে যাইয়া কেক খাও, তুমি কেক খাও, পাউরুটি খাও, এক কাপ কি খাও, চা খাও, আরো কিছু খাবা খাও, বা সব কিছু খাওয়াইছে। রাত্রিবেলা আবার ওই পাড়ার একজন মেম্বার সাহেব, উনি আবার দাওয়াত দিচ্ছে। চিন্তা করছেন নি, মানে খাবার আর কি নাই, অভাব নাই। তো রাত্রিবেলায় উনি আবার বকরি মারছে, মানে ছাগল ভুনা করে একদম সুন্দর করে উপস্থাপন করছে। বাস রাত্রিবেলায় ভুঁড়ি ভোজ হয়েছে কৃষকের। আজ খাইয়া সুন্দর করে পেট পুট ভরে সারাটা দিন খুব সরগরম গেছে, কথা বলেন ঠিক না? পেটের উপরে একটা মেহনত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। তো বাস রাত্রিবেলা এখন যখন বালিশটাকে মাথার নিচে দিয়ে যখন শুয়ে পড়ছে, আল্লাহর বান্দা একটা ঢেক উঠাইছে। ঢেকুরটা যখন উঠাইছে তখন দেখে কিরে, এটাতে দেখি সেই সকালবেলা পান্তা পাতার কিনা। সুবহানাল্লাহ, এটা অবাস্তব বলতেছে আমি, এটা অবাস্তব নয়। সকালবেলার পান্তা ভাতের ঘ্রাণ নাক দিয়ে আসলো কেন? ওহো, খেতে যাওয়ার আগে যে বউকে বলছিলাম যে পান্তা ভাত দিও, ও তো মরিচ দিয়ে আর পেঁয়াজ দিয়ে মাখায় খাইছিলাম, ওই যে সকালবেলার সেই ঘ্রাণটা এখন আসছে। এখন বান্দা বসে বসে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করে, ব্যাপারটা কি? দুপুরবেলা খাইলাম বিরিয়ানি, বিকালবেলা খাইলাম কেক পাউরুটি আর চা, সাথে একটা স্মোকিং করলাম, এটাও হলো না। রাত্রিবেলায় আবারও যায় ভুড়ি ভোজের আয়োজন হলো, সেটাও খেলাম। এই সব কিছুকে পেছনে ফেলে সকালবেলার সেই পান্তা ভাতের ঘ্রাণ কেন আসলো? চিন্তা করতেছে। ও মুসলমান, চিন্তা করে সে পাইছে, ওহো, সকালবেলায় বাসি পেটে যেটা দেওয়া যায় সেইটাই রাত্রিবেলার ঠেকের সঙ্গে তার ঘ্রাণ পাওয়া যায়। কথা বলেন ঠিক না বেঠে? ও মুসলমান, হাফিজ জি হুজুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইতিহাস পড়েছি দেখি নাই, শুনেছি নির্বাচন করেছিলেন, নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা দিয়েছিলেন। হাফিজ জি বলেছিলেন, আমি যদি প্রাইম মিনিস্টার হতে পারি তাহলে বাংলার ৬৪,০০০ গ্রামে ৬৪,০০০ সকালবেলার সাবাহি মক্তব গড়ে তুলব। ওনারা ছিলেন আহলে ফারাসাত, ওনারা ছিলেন অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন, তারা বুঝেছিলেন এর মর্মটা। এখন আসেন কথায় চলে আসি। যখন আমার আপনার সন্তান সকালবেলায় ফ্রেশ মন নিয়ে কোরআনটাকে বুকে ধারণ করে যখন মসজিদের দিকে কোরআন শেখার জন্য যায়, উস্তাদের সম্মুখে যখন ফ্রেশ মনে বসে যখন তেলাওয়াত শুরু করে, তেলাওয়াত কি? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর রহমানির রহিম, মালিকি ইয়াউমিদ্দিন, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. উস্তাদের সম্মুখে সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করেছে। সূরা ফাতিহা তাওহীদের শিক্ষা, সূরা ফাতিহা ঈমানের বুনিয়াদ, সূরা ফাতিহা ঈমানের তালিম। ছোট্ট শিশু কচি বাচ্চা সকালবেলায় ফ্রেশ অন্তর নিয়ে যখন কোরআনটাকে বুকে ধারণ করে আল্লাহর ঘর মসজিদের মধ্যে বসে কোরআনটাকে সামনে রেখে যখন সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করে, আল্লাহ পাকের ঈমান তার অন্তরের মধ্যে বসে যায়, তাওহীদ তার অন্তরের মধ্যে বসে যায়, ঈমান তার অন্তর ভরপুর হয়ে যায়। এই জন্য এই সন্তান 10টায় স্কুলে যাবে, সেখানে স্কুল শেষ করবে, প্রাথমিক শেষ করবে, তারপরে স্কুল শেষ করবে, তারপরে কলেজে উঠবে, সে জাজ হবে, ব্যারিস্টার হবে, উকিল হবে, মুখতার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, ডাক্তার হবে, পৃথিবীতে যত ডিগ্রি আছে সবকিছু অর্জন করবে। আমরা ওলামায়ে কেরাম গ্যারান্টি দিয়ে কথা বলতে পারি, খোদার কসম, ওই যে সকালবেলায় পান্তা ভাতের মতো ঈমানের আর তাওহীদের বুনিয়াদ তার বুকে ধারণ করেছিল, খোদার কসম খেয়ে বলি, আপনার এই সন্তান পৃথিবীর যত বড় ডিগ্রিধারী হোক না কেন, আপাতত এতটুকু গ্যারান্টি দেব, কখনো ঈমান হারা হয়ে নাস্তিক হয়ে কবরে যাবে না।
দিনের শেষে তার অন্তরে জাগবে আমি তো তাওহীদের বুনিয়াদ নিয়ে বড় হয়েছি। সকাল বেলায় আমার অন্তরের মধ্যে কোরআনের বীজ বুনিয়াদ দেওয়া হয়েছে। এই জন্য এই মর্ম মাদার তেরেসা ওই সময় বুঝেছিল আর বলেছিল, ও খ্রিস্ট সমাজ, যদি মুসলমানদের সন্তানদের অন্তর থেকে ঈমানকে কেড়ে নিতে চাও, নাস্তিক বানাইতে চাও, মুরতাদ বানাইতে চাও, ইহুদি খ্রিস্টান বানাইতে চাও, তাহলে সকাল বেলার সাবাহি মাকতাবকে ভেঙে চুরে চুরমার করতে হবে। আর মুসলমানের বাচ্চারা আমরা সেগুলো শুনে বাস ছাগলের 3 নাম্বার বাচ্চার মতো লাফাইতেছি, আর ফজরের আগে উঠে নাস্তা তৈরি করে, টিফিন তৈরি করে সকালবেলার মর্নিং কিন্টার গার্ডেনের দিকে সন্তানকে নিয়ে রওনা করেছি। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? এই জন্য বর্তমান সমাজে আজ থেকে 20 বছর আগে নাস্তিকের সংখ্যা যদি গণনা করা হতো, আর বর্তমান সময়ে নাস্তিকের সংখ্যা গণনা করলে কমপক্ষে 50 ভাগ বেশি হয়ে গিয়েছে এখন। একমাত্র কারণ হচ্ছে এই 20 বছরের ডিফারেন্স। আগামী 10 বছরের মধ্যে এই এলাকার মধ্যে কতজন নাস্তিক হবে তার কোনো হদিস নেই। এই জন্য মসজিদের কেন্দ্র করে মাহফিল দিয়েছেন, কর্তৃপক্ষকে বলতে চাই সকালবেলার বক্তব্যটাকে চালু রাখেন ইনশাআল্লাহ। ভবিষ্যতে ইমামের অভাব হবে না, ভবিষ্যতে ইমানদারের অভাব হবে না। আপনার জানাজা পড়ানে বলে একজন সন্তান আপনি খুঁজে পাবেন। এটা যদি বন্ধ করে দেন তাহলে জানাজা পড়ার মতো সন্তান খুঁজে পাবেন না। ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস দেখেছিলাম, সন্তান বাবার জানাজার সম্মুখে দাঁড়াইছে, ইমাম সাহেব আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, তৃতীয়বার আল্লাহু আকবার বলা পরে একটা দোয়া আসেনি। কথা বলেন? পিছন থেকে হাওয়া করে চিৎকার দিয়ে উঠছে। ইমাম সাহেব ভয় পেয়ে গেছে, ব্যাপারটা কি? নামাজ শেষ করে বলে, ভাই আপনি কান্না করছেন কেন? আহা, বলে হুজুর বাবার ইন্তেকাল হয়ে গেছে, লাশটা সামনে রেখে নামাজে দাঁড়িয়েছি, তৃতীয় তাকবীর দেওয়ার পরে কোন দোয়া পড়তে হয় আমি বহুত বড় জজ আর ব্যারিস্টার, আমি আমার বাবার জানাজার দোয়া পর্যন্ত পড়তে পারলাম না। অন্তরের মধ্যে আঘাত লাগছে, যার কারণে বাবার মহাব্বতে চিৎকার দিয়ে আমার অন্তর ফেটে কান্না বের হয়ে গেছে। কেন হলো এরকম? বাবা চিন্তা করছে সন্তানকে বহুত বড় উকিল বানাবে, ব্যারিস্টার বানাবে, বানান কোনো সমস্যা নাই, এটা ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নাই। তবে ওই যে সকালবেলার তাওহীদের বুনিয়াদ আর শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে অভাব আপনি রেখেছেন, আজকে আপনার সন্তান জানাজার দোয়া পর্যন্ত পড়ে না। আপনার শেষ বিদায়ের বেলায় আপনার সন্তান আপনার প্রতি দোয়া পড়ে আপনাকে কবরে রাখতে পারলো না। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? এই জন্য জানাজা পড়ানোর মধ্যে একজন সন্তান জন্ম দিয়ে তারপরে যাবেন ইনশাআল্লাহ। পারবো তো ইনশাআল্লাহ? আল্লাহ কোরআনের তালিমের ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ পাকে এই সিলসিলা জারি রাখার তৌফিক দান করেন, ঈমান নিয়ে কবরে যাওয়ার তৌফিক দান করেন, আল্লাহকে চিনে কবরে যাওয়ার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাকে আপনাদের সকলকে এই কথাগুলোর উপরে আমল করার তৌফিক দান করেন। হুজুর দোয়া করেন। আচ্ছা মাদ্রাসা আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রহম করেন, দয়া করেন আপনাদের উপরে। এখানে নাকি একটা মাদ্রাসা হচ্ছে, এই জন্য এটাকে সহযোগিতা করা লাগবে তো ইনশাআল্লাহ। এখন মনে করছে হুজুর টাকা চাইবো, আমি হই হুজুর না। সহযোগিতা এটাই হবে, আপনার সন্তানকে দ্বীনি তালিম দিয়ে মাদ্রাসাকে তাজা করেন। এতক্ষণের বয়ান যা বুঝছেন এটার ফলাফল হলো সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, মাদ্রাসাকে শক্তিশালী করেন, দ্বীনি তালিম দেওয়ার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেন। কারণ চতুর্দিক থেকে আমাদের উপরে আক্রমণ হচ্ছে, সাংস্কৃতিক আক্রমণ। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসন আমাদেরকে খেয়ে ফেলছে, আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। যার কারণে সন্তানের মহাব্বত, পিতার মহাব্বত, ভালোবাসা, আল্লাহর মহাব্বত, আল্লাহর নবীর মহাব্বত সবগুলোকে সামনে রেখে দ্বীনি শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র মাদ্রাসাগুলোকে আপনারা শক্তিশালী করেন। আমি আশা করছি এই প্রতিষ্ঠান যেখানে এখানে গড়ানো হচ্ছে এটাতে আপনারা সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করবেন ইনশাআল্লাহ। কারা কারা করবেন রাজি আছেন? হাত উঠায় দেখান আল্লাহকে। অনেকে হাত উঠায় নাই। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সকলকে দ্বীনের মহাব্বত দান করেন, ঈমানের মহাব্বত দান করেন। আল্লাহ ঈমান নিয়ে কবরে যাওয়ার তৌফিক দান করেন। দরুদ শরীফ পড়ি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা